White signal by the umpire. $20 a marathon innings. Opening batters always having responsibility to find a glorious run rate in first 6 overs play, and 11 on the board here. Well ball and well played. Very good cricketing shot. Watchfully played on the one side. He gets a quick single. This is all about how you are going to, watch the ball, read the length of the ball, and picking the length, and finding yourself in good flexibility mode, and looking for aggressive running between the wickets. That's all required for the players, and that's what they're doing it. White called, but it's a good attempt. Well directed. Short pitch ball. Well, they're gone for a quick single. That's clever. And that is going to be brilliant cricket shown by the SMS. Two runs. White plus one. Thank you. Right. Only white. Okay. Just only a wide signal from the umpire, and a run will not be considered in the official scorecard. Hello. Again, looking for a quick single. Good running. SMS Brahmavara, day by day, they are actually improving their confidence level and the skills, what they've actually showcased and explored in the last 2 days cricket program. The momentum is there. Criczone Brahmavara, under the coaching of Janu Brahmavara, has played KPL, MPL, Bangalore University as well. Going for a big pull. It's in the air. It's in the air. Wall. He should have tried a little more best. Opportunity was there. Mistimed stroke. Up in the air for a while. And a failure. Shivanand. He should have tried a little more with a little more good efforts. Would have been something different result. That's another very good delivery. Ball was keeping a little low on that occasion and focusing on the outside off-stump delivery, and a good result. India for a while, straight to mid-on, and quick single. An excellent running between the wickets. So that's the end of the over number 2. 2 gone.
16 for no loss. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 16ಕ್ಕೆ no loss. SMS Brahmavara ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ Criczone Brahmavara. 16 runs opening partnership. Swastik and Arya, opening players, just spent around 10 minutes at the crease, looking good with a bat, and a one mistimed stroke being played, and a ground fielding from the Criczone point of view has to be improved, has to come out. Rajat to continue. Good shot again on the onside. Ball is travelling very quickly in the outfield. All the way into the fence it goes for the boundary. Signal by the umpire. Well played. That's a magnificent cricketing shot. Lovely wrist work and magnificent contact and a lovely feet movement and a confidently driven. Beautifully put away by him. Slightly error made by the bowler because the length was actually almost onto the middle stump. And the batter, only one thing he has to do with a good efforts, the hand and eye coordination, the lovely, wrist work needed. And he's flicked away on the one side. Now they got a protection on the one side now. No slips, no gully. Well ball, well played. Again, getting himself onto the front foot and expecting to reach the line of the ball and getting almost onto the bounce and place the ball, no runs there. Steered the ball on the offside, straight to a third man field placement there. Good cricket. Just trying to use the pace of the ball here. As a cricketer, as a batter, what from the coaching staff's point of view, if you are an opening batter, when you are actually well trained with the range of shots, like you have to use the pace of the ball, and sometimes you need to look for the risky shots, and that's all needed for the batters in the front line batting is concerned. That's another lovely shot here into the gap, over pitch delivery, beautifully smashed on the offside for the boundary. Well played too. Another welcome boundary for the SMS account. SMS Brahmavara moving hard and hard here, moving so rapidly in the scorecard, and they're now 25 for no loss. Swastik is on 15, 3 boundaries. And one thing what we can update in the commentary box, a couple of shots he has played on the offside with solid timing and a good positive mode, the skills, whatever he has showcased, it was really up to the mark. And now Rajat has to think where to bowl because, far from the off stump, can be smashed on the offside by him. That's good level. And a good delivery because extra bounce, extra pace, and generating the pace and a bounce so well there. As a bowler in T20, remember, it's going to be not an easy because every time you will be having challenge against the batter. And as a fast bowler, if you have a variation, change of pace, variety delivery, sometimes, slower, so much effective. Oh, that's another lovely delivery. Beautifully bowled to end the over. That was absolutely good bowling because, that's almost a little variation was there.
and he actually invited a batter onto the front foot, and he was looking to play the cover drive and beaten comprehensively. So 3 gone, 25 remains, 25 for no loss. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. SMS Brahmavara 25ಕ್ಕೆ no loss. Once again we are thanking today VIKRAM Cricket Club Bainduru in association with UDCA, Udupi District Cricket Association, under 19 leather ball cricket tournament for the first time in the history of the Bainduru. Oh boy, this is going to be a great record because 6 days cricket program, not an easy for the organizer. 3 matches in day schedule. Straight to mid on, no runs. Criczone Brahmavara, they're playing their first match here. And whenever you're actually getting into the open challenge in the 6 days cricket program, from the team's point of view, first match, new atmosphere, players has to adjust. To the conditions. Getting back to the previous point, players' point of view, they have to adjust to the conditions, one thing. And second thing, as a team, playing 11, morning arrived and had the huddle or a group discussion with a lovely message, a clear-cut message, some good, motivational messages from the coach. And a captain needs to take the responsibility. Under 19 minutes, it's a big time and also a big stage in their cricket career. Slight changes they're done in the field placement on the offside. Good bowling. Just a little outside edge off the bat on that occasion. Raised into the fence for 4. Nothing wrong with the ball on that occasion. Tell you one thing, but a little outside edge actually takes the ball away from the fielder into the fence. It goes for a boundary. That's a little, bad luck for the bowler because, he kept the line a little low, just starts it off stem, and he was just trying to play the drive on the offside, and the ball raised into the fence for the boundary. 29 for no loss. They got another fielder on the offside now. Pretty pack offside field placement. Well bowled, looking for a run, no runs. That's good feeling. Right, talking about the plan from the bowler. Actually, the game plan will be there, and he's got more fielders on the offside, and he is trying to bowl outside of term deliveries as much as possible. So he is actually sticking his mind or focusing towards that plan. So what happens if you bowl outside of term for 5 or 6 deliveries, and definitely you can test a batter's skills. Solid in defense, a lovely respect he has given. Just off the front foot, he knew the ball is coming in, and he kept the bat down solid in defense on that occasion. Turning out to be good over here. He's putting all kind of efforts and a good run up, long run up, good arm action, and trying to keep his the disciplined line and length, trying to put the pressure on the batter, and he has done it. Well bowled, slow delivery. Just a little extra bounce. Good bowling according to the field set. Well bowled on that occasion. Beautifully bowled. That's the end of the over number. 4 overs gone and the score confirmation. 29 for no loss. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 29ಕ್ಕೆ no loss. SMS Brahmavara. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆರ್ಯ ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ 15ರ ಅಜೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ 11ರ ಅಜೇಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 11 from Arya and 15 not out from Swastik.
all about 20 overs means nearly 80 minutes on the field. It is going to be morning. It's okay after 11, after 11:30. Today we have cloudy atmosphere, and it was rained. I think it was last night rained somewhere, so we have got a cloudy atmosphere in the morning. Indian Standard Time, IST 9 a.m. Criczone won the toss, chose to bowl. Good decision. And meanwhile, haven't got the breakthrough. Falek comes in here. Falek is up inside 30 yards. No slips Nagali. In the air, straight down the ground, beautifully struck. Oh boy, what a shot it is. Straight down the ground, into the side screen, all the way for 4. Welcome boundary with the first ball of the over. That is a magnificent shot. Straight down the ground, just off the front foot. Clean timing, crispy timing, and all the way for 4. Vidyadhan, he's a new bowler, and he bowled a lower full toss delivery. And commitment, whatever from the batter's point of view, he has delivered pretty clearly and pretty top. Oh, good shot again. Over the top. It's in the air. One bounce to the fielder. What good feeling. Right, the SMS Brahmavara team, they're started to show some aggressive manner against new bowler. And that's what the plan. When you're playing a T10, T20 cricket tournament in the top order, you should have the plan like, you're going to smash the ball. You should have some aggressive frame of mind. Change of pace, good bowling that is. That's the first dot ball of this over so far here. Eight teams, players and coaches, and 8 teams must be feeling really proud to be the part of this VIKRAM Trophy 2025. Good bowling again. Pretty loose shot offered here. Into the shot little early. Not waited to get the bounce of that ball from the batter's point of view. He committed onto the front foot. He wanted to play. He had to play. And he was beaten there. Just pretty close to the outside edge of the bat. Criczone Brahmavara hoping or praying for a one breakthrough here. Lastly bowled again. No runs. After conceding the boundary in the first ball, it's a good comeback here. Vidyadhan. So once again, we are thanking today all the team's management and a coach for bringing their team to this tournament and for bringing some such a class players so that we can definitely get the momentum from everyone here, from their individual performance and also from their skills. So this is the open tournament and the players are waiting for the opportunity to show their real cricketing skills. And even though we've seen in the last 2 days few teams played superb cricket, SMS Brahmavara leading from the front, and today morning they got a challenge against Criczone Brahmavara now. 5 gone, 34 for no loss here. Right, we got the new bowler on the bowling mark, Aish Kotian from Criczone Brahmavara team. Izan continuing.
And sorry. Good bowling. Very good delivery again. Tight line. Goes for the direct hit on that occasion. Now I think it's going to be a good running. And he's on. Just trying to use that new ball. Because, with the new ball, if you're a fast bowler, if you're going to use that seam, and a seam presentation, of course, matters a lot. So you need to grip the ball. You need to hold or grip the ball so well. And with the pace, bounce, you can trouble the batter. Close, could be close, could be close. That's out, that's out. A breakthrough actually they expected. Played with the wrong line, played with the wrong line, and across the line. The ball was actually going to hit the stumps. Ball keeping low. Umpire had got no doubt in his mind, no hesitation to raise his finger. That's a good delivery. What we mentioned earlier, if you are going to grip the seam, and if you are going to release the seam with the cross angle, you're going to get the result here. Good bowling, gets a breakthrough. 35 for 1. Arya, the first batter to depart there, and he scored 11 for SMS Brahmavara. Requesting on-field umpires, Raghu sir also, 20 overs, 20, 3 matches to be played today. Please note the time every time. And you have to motivate the players also inside as an umpire. Under 19 cricketers, it is a learning for them. And you are well matured in cricket as an umpire, as a PD for SMS College, and as an umpire in the open tournaments. That's what we are requesting you. ಮತ್ತೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಗತ್ಯದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಸಾನ್. 35ಕ್ಕೆ 1 SMS ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಎಲ್ಡೋಸ್ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. Number 3 player adds to the crease, taking guard from the umpire. Now the time for him to show the real cricket talent. And he's got a good capacity, capability, ability. And he's on strike now. He's been really surprised with the lovely outswing delivery. And not a good feet movement. The deal of feet movement, it was not there for the new batter. Because a different day, you're going to face the challenge. Whenever you are facing the first ball, when you come to the crease, it is always a nervous feeling. And 1 or 2 deliveries, if you are managed to connect the middle of the bat, then confidence start building. Another one outside off temp. Good bowling. Just testing with outside off-term deliveries and lots of change of pace. Pace was off in the last time, in the last occasion, and just trying to bowl outside off-term because the field is there on the offside. Doesn't want to make any error or any mistake from his on. That's good bowling there. Inside edge of the bat, just close to the stumps. Wicketkeeper doing the rest. That's good bowling there. SMS got a good flying start in first 3 hours play. And the last 3 hours purely belong to the Criczone because they made their comeback. And in this over as well, in the last over, first ball gone for a boundary. Vidyadhan made his comeback. And this over is on giving the breakthrough. Over ball signal from the umpire. That's the end of the over number 6. 6 gone. Score 35 for 1.
after the power play session. There it is. There we are with 35 for SMS Brahmavara, and this is going to be last 3 hours. Good comeback there, very good comeback by the Criczone. The playing 11 combination and the skills what they actually shown in the last 10 to 12 minutes play. It's been absolutely pretty good. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 35ಕ್ಕೆ ಒಂದು SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. Good shot again. Can he beat the fielder? Yes, he beats the field placement into the fence. It guys. Direction towards the long one. Well played on that occasion. Firmly struck down the ground. Much needed boundary for the batting team members. They're delighted with that boundary. Beautifully struck. Lovely cricketing shot. Lovely on drive. Getting close to the pitch of the ball and driven away. Beats the fielder into the fence. Smart boundary for the team. 39 for the loss of 1. Good cricket. Right, and look at that. Bales are there only itself, and he was absolutely what do you call actually pretty much ambitious, and he was started to celebrate so early, and without having done proper work or whichever actually needed for the situation for the time. However, that single takes the amount of 40 for the loss of 1 here. Vaibhav Shetty behind stumps as a wicket keeper for Criczone. Good shot down the ground and good fielding. Dot delivery on that occasion. 41 for the loss of 1 here. Right, it's been given out by the umpire on this occasion, and a big celebration time. Big celebration for the Criczone Brahmavara team. Got a breakthrough here. Very important breakthrough on that occasion. Umpire took his time and made his mind very strong and gave the decision. Given the decision there. 2 down for 41. 41ಕ್ಕೆ 2. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ Criczone Brahmavara ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ SMS Brahmavara. Criczone Brahmavara ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅಂಡರ್ 19 ವಯೋಮಿತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಈ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಗಿರೀಶ್ ಬೈಂದೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ
ದಿನೇಶ್ ಗಾಣಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಸುನೀಲ್ ಬೈಂದೂರ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಮಂಗೇಶ್ ಶಾನುಭಾಗ್, ಉದಯ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಗೇಶ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಔಟ್ ಆದರೂ 26 ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಈಗ 41-2 ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That's a nice stroke again on the offside. Little bit of misfield there. And that single takes them on to now 42. That's the end of the over number 7. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ, 42-2, 2 down for 42 in 7 overs play. And slowly from the Crickzone's point of view, the things actually gone in favor of them. They needed some breakthrough. 42 on the board. And 2 wickets down for SMS. 2 new batters. There it is at the crease. Needs to construct one partnership and needs to build one partnership here. .42 for the loss of 2 in 7. Right, time for the spinners to join the bowling action. And let's see, for the first time Sagar got the opportunity here, getting an opportunity off break, off spin bowler. How is he going to spin the ball, and how is he going to motivate himself? How is he going to show his class act with the ball? Let's see now. It's a no ball called by the umpire. Now the free hit. Opportunity for a batter to look for some big hit. Oh, he's absolutely bowled well on that occasion, and he came down the track. He was just trying to loft the ball on the onside, and good bowling. There it is. Well bowled by Sagar, and there is no run at all. Flight to delivery. Much flight was there. And the batter actually looking to cover his off stump, and is making it a lot of safeguard, just watching the ball and not able to play any drive. Another good bowling, outside off stump deliveries. It's going to be another test here, because he was just looking to play the stroke on the offside, not managed to get that. The confidence has to come against the spinner. From the Sagar's point of view, if he's going to bowl off and middle stump, it looks better. But he's got a good field set on the offside.
All ball and beats a fielder. Another field comes around, a single. How about the total here from the SMS point of view? Played 2 matches, 2-1, and this is against Criczone. Another strong team. Driven away on the offside and a soft bounce carried by the fielder and good running. 45 for 2. So every time what we've seen in this over. Last ball of the over. Oh, that was absolutely not a great delivery. He bowled so well before this ball. White call by the umpire. So the line and focus and, well, the strategy plan was very good from Sagar. Every delivery he bowled outside off stump. This one down the leg side. No white call. That means that's the end of the over. No white. Revoked by the umpire. Umpire revoked on that occasion. Right, that's the end of the over number 8. 8 gone, 45 for 2. 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 45ಕ್ಕೆ 2 SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಮತ್ತೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 42ಕ್ಕೆ 2 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜೊತೆ ಆಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. SMS ಗೆ 130ರಿಂದ 140 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. That's great bowling again, targeting onto the stumps and beautifully bowled by Vidyadhar. Joyful moments continues here in the Bindur for the Criczone players. And that was a better delivery, actually bowled well onto the stumps and he lost his patience and he was looking to smash the ball on the onside and he has surrendered himself to the opposition. 3 wickets down for 45. 45ಕ್ಕೆ 3. Elders ಔಟ್ ಆದರು. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪರಭಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ 45ಕ್ಕೆ 3. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಯಶಸ್ಸು. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಆಡಿದ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಇಜಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಪಡೆದರು. ಈಗ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Good bowling, very good delivery that is. Pretty tight line again. Shiprasad into the crease here. Another young, promising, talented guy. Well, he's got the responsibility on his shoulders. Today it's going to be a different day. Can he come out with a good result with the bat here for a team? They need 1 innings here. At least 40 or 50 runs from one batter in the middle for the SMS. If it is going to happen, then they will be obviously looking towards 140, 150. It is possible. Nicely played, good control over the shot and the ball is travelling very quickly in the outfield. Into the fence it goes, over the ropes and a boundary signal by the umpire.
Slightly short of length delivery, and only one thing he needed to do, good timed stroke, and he's done it. Beats the fine leg fielder, short fine leg fielder. Ball raised into the fence. Outfield is very fast, and that boundary takes them on to now 49. Good shot. Wide of the field placement again. And ball is rising towards the fence again. Consecutive 2 boundaries. Well, what we mentioned earlier, Shiva Prasad, and he is going to start the play. And he started his natural play on the onside. 2 lovely shots. And 2 big shots there. Now it is a time for the bowler. Where is he going to, land the next ball here? Shot wide into the gap again. Hard work for a fielder. He won't be able to stop that. Consecutive 3 boundaries, hat-trick boundaries here. And a man come out from the center, has actually taken the responsibility and has started to play some lovely shots. And it is a good entertainment, batting entertainment to all of us. 50 up in the scorecard. Now score 57, in fact 57 on the board. SMS got a strong batting lineup because when they lost 3, they were in spot of bother. This guy has come in and has started to play some good shots. Oh, that's good bowling. Good bowling. Well, changing his mind again. Goes back to the bowling mark, and he came up with a lovely, good weapon. There it is. A beautifully ball, little inside edge and onto the stumps. And a solid reaction from him. And after conceding 3 boundaries, Shiv Prasad is absolutely well played by him for 3 boundaries. The last one, he was really disappointed. Losing the 4th wicket for SMS Brahmavara. The confidence was there, and a lovely temperament is shown. Score 57. 57. 57ಕ್ಕೆ 4. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. SMS 4ನೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯುತ ಆಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ನೀಡೆಡ್ ಸಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್, and it's a good challenge for Vidyadhar getting that breakthrough. 9 gone, 57 for 4. Sagar to continue. Nicely bowled again. Fly to delivery. Well, and this is going to be really a big learning session. I'm telling you one thing. If you are going to face the off-spin ball, it is a flight, and you need to have a solid feet movement, that footwork, getting onto the front foot or coming down the track, getting close to the pitch of the ball. Just off the back foot, beautifully pulled away on the onside. Nicely driven. Good feeling down there. Now the pressure back on SMS because they don't want to lose any wicket here because 30-40 runs partnership they're expecting, and for that they need to put so much dedication. Now the long off is actually in.
Watchfully played and a good lay, almost a test format cricketing shot that is, because in the test matches we witnessed many times like this batting performance from a couple of good and great cricketers. Looking for a quick single, nice running. Sagar he's got the chance to play here in the playing 11, and he is actually executing the game plan, and he's trying to bowl better. Off the back foot again, beautifully played, lovely strike, will go all the whiting. Beats the fielder, yes, well played, the good control shot. Sushant Raj actually getting himself onto the back foot and beautifully pulled away behind the square on the leg side for 4. That is a good cricketing shot. Read the length, waited for the bounce, nice handsome feet movement and a lovely timing, and all the way for 4. Score now 63. Solid of the front foot here. Lovely solid forward defensive. Right, there we are. That's the end of over number 10. 10 gone, 63 for the loss of 4 wickets here. 10 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 63ಕ್ಕೆ 4 SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಇನ್ನು 10 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರು ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. So in the commentary box we have ಸಚಿನ್ ನಾಯ್ಕನ್ಕಟ್ಟೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಚಿನ್ ನಾಯ್ಕನ್ಕಟ್ಟೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 63 in 10 overs play, 4 wickets down. SMS looking to get one partnership. Criczone done a terrific work in the 10 overs play, remember. And on-field umpires Hulappa from Brahmavara and Raghu from Criczone Brahmavara. They are there in the commentary box. Change of voice. Sachin Nayankate joining us in the commentary box. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರವಿಂದ್ ಮಣಿಪಾಲ್ರವರೇ, ಇದು ತನಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 2 ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ 10 ಓವರ್ಗಳ ಆಟದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 63 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಈ 63 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 more wicket fell down. ಹನ್ಸನ್ LBW ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ SMS
ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ತಂಡ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಆರಂಭಿಕ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಜೊತೆಯಾಟ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ತಂಡ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎದುರಾಳಿಗಳ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಡವಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ತಾನು ಎಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು. ವೇಗದ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು 20 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 11ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಉಡಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 63ಕ್ಕೆ 5 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. There's one more dot delivery. Completely beaten by the batsman. Ball goes behind the wicket. Keeper collects that ball with a safe and there is a dot ball at the end. There's one more dot delivery. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರಾರುವಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಶೂನ್ಯದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಂಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. As this time umpire declared as there is a wide delivery. It goes outside the leg stump. 1 run easily added to the scoreboard in the form of extra. Score moves on to 64 right now on the board. Loss of 5 wickets in the side of SMS Brahmavara. Last ball to go in this over. 11th over progressing now. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಕ್ಕೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅವನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅಕ್ರಮದ ಮುಖೇನವಾಗಿ 64ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 11 ಓವರ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಾದರೆ ಅದರ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್.
ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಶಾಲಿಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಬ್ಬುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 65ರಲ್ಲಿದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಹಾಗೆ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಘವಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದವರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ವೈಭವ್ ಶಾಲಿಯಾನ್ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. Driven by the batsman, straight to the fielders and batsman quickly collected one more run on the board. Batsman settled for single. Score moves on to 66. Loss of 5. 66ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಟ್ಟರ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸಿಡಿತಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ದಬ್ಬುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬೌಂಡ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅಂಪೈರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ 4 ರನ್. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 70. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5. 70ಕ್ಕೆ 5. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವೈಭವ್ ಶಾಲಿಯಾನ್. 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ. Is once again connected very well. There is a little bit misfield. Batsman quickly settled for single. One more run added to the scoreboard also. Score moves on to 71. Loss of 5. 71ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಪೂರ್ಣಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡನೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ collected couple of runs to the scoreboard also. Score moves on to 73 on the board. Loss of 5. 73ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾವೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ವೈಭವ್ ಶಾಲಿಯಾನ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. Yes, this time there is a dot ball. Good blocking delivery by Vaibhav Shalian. That is the end of over number 12. After the completion of the 12th over, 73 on the board. Loss of 5 wicket in the side of SMS Brahmavara. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್, ಬೌಂಡರಿಗಳು, ಡಬಲ್ಸ್ಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಆಟಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ತಲೆನೋವಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಂದೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಕ್ಕೆ. ಅನುಭವದ ಆಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 2 ರನ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇತರ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶಸ್ವಿ ಎಸ್ತುಗಾರ ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಈ ನಡುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 2 ರನ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾದ್ರೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 13ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರು. 3rd ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಬ್ಬಿದ್ರು. 1 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ
15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ಗೆ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 75ರಲ್ಲಿದೆ. 75 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಚೆಂಡು ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ಅಡುಗುದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಬೊಗಸೆ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಶೂನ್ಯ ಸುತ್ತಿದ ದಾಂಡಿಗರ ಮೇಲೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರು ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 76ರಲ್ಲಿದೆ. 76 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yes, there is a little bit uphill for LBW. There is a late line inside edge. There is no chance to collect the run for batsmen. That is a dot ball at the end. Last 1 ball to go. ಈ ಒಬ್ಬನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ವೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಶದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 77ರಲ್ಲಿದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. 77 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5. ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಪಡೆಯುವ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. 2 ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್. ಈಗಾಗಲೇ 78ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 13 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಈ ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ವೈಭವ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ. 78. ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡ್. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ. 79 ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ವೈಭವ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 3ನೇ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವೈಭವ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಗೆ ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ LBW ಅಪೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಲೆಗ್ ಬೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ.
4 ಓಟ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 83 ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ. 14ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 83 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 14ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು. There is a big upfield for caught behind the wicket. Umpire given out not out signal. There is no connection between bat and ball. Ball. Last two. ಹಾರ್ದಿಕ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವತಃ ಎಸ್ತುಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯ ಸುತ್ತಿದ ದಾಂಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 83ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಡೆಬೇಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಡೆಗೋಡೆ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್. ತನ್ಮೂಲಕ 14 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. 14 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 83ಕ್ಕೆ 5 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 63ಕ್ಕೆ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡವನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾರ್ದಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಜತ್ 3ನೇ ಓವರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 15ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿ ಇದು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 19 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಜತ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದು 3ನೇ ಓವರ್ ರಜತ್ ಪಾಲಿಗೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಬೈಂದೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ UDCA ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ 21ರಿಂದ 27ರ ತನಕ ಈ ಬೈಂದೂರಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ 3ನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025. ಈ ನಡುವೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಂಡನ ದಬ್ಬಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಬ್ಬಿದ್ರು. 1 ಓಟದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 84ರಲ್ಲಿದೆ. 85 ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ S ball in the air. There is a call for catch. Fielder under the ball. Yes. He collected that ball with a step and there is a one more wicket fell down. Sushant Raj gone. Sushant Raj walks back to the pavilion. This time Raja strike this time. Raja takes the first wicket in this match. In his third over. ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 16 ಓಟವನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಡು ಯಶಸ್ಸಿನ ನಗೆ ಬೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ತುಗಾರ ರಜತ್.
85ಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ರಜಾತ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಯಶಸ್ಸಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೀರಿದ್ರು. 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೆಡುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. 85ಕ್ಕೆ 6. ಆದಿತ್ಯ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಜತ್ ವೇಗ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶೂನ್ಯ ಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆದಿತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಿತ್ಯ ಕಡೆಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಕರ್ ಲೆಂತ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆಗಾರ ರಜತ್. ಎಂಬತ್ತೈದಕ್ಕೆ 7. 85 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 7. ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಂಡವನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದಿತ್ಯ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲ್. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಜತ್. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಜತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ 85 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 7. 85ಕ್ಕೆ 7. 15 ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರವಣ್ ದಾಂಡಿಗತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರವಣ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು. ಬತ್ತಲಿಕೆ 5 ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆಗಾರ ರಜತ್ 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ರು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೆಡವಿದ ನಂತರ ಆದಿತ್ಯ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರು ರಜತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ರಜತ್ ಬತ್ತಲಿಕೆ ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರಜತ್ಗೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 85ಕ್ಕೆ 86ಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. 5 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 15 ಓವರ್ನ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. After the completion of the 15th over, 86 on the board, loss of 8 wicket in the side of SMS Brahmavara. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಜತ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ನಿಖರ ದಾಳಿ. ಎದುರಾಳಿಯ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಯ
15ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು 3ನೇ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 19 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಜತ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 8 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 86 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 87 87. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ದಿಶಾನ್. ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೇಗದ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 87ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 8 ವಿಕೆಟ್ನ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 87 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 8 ವಿಕೆಟ್. 16th ಓವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್ ನಾವು 16ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಡಾಟ್ ಓಟಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರನ್ ರಹಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ಅಡುಗುದಾಣವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೂಡ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 87ಕ್ಕೆ 8. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ 3 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ತಿರುವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಶಕ್ತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಶೂನ್ಯದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. 1 ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಕಿಂಗ್ ಶಾಟ್. ಶ್ರವಣ್ gets the boundary. Score moves on to 91 right now on the board. Loss of 8 wicket. 91 ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರವಣ್ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಗಿಡುಕನಂತೆ ಮೊದಲ 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ 5ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. Wide. Umpire signaled as a wide ball. Wide delivery. 1 more run easily added to the scoreboard in the form of extra. Score moves on to 92 on the board. Loss of 8 wicket. 92ಕ್ಕೆ 8 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 16 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 92ಕ್ಕೆ 8. 92 for 8. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 16. 16 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 92 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 8 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೈಂದೂರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಅಂಡರ್-19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ UDCA ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 3ನೇ ದಿನ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಾ? ರಜತ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್. His ball in the air, no fielder under the ball, safely landed, then fielded very well. Batsman settled for single. 94. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಈಗಾಗಲೇ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ತುಗಾರ. ರಜತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಚೆಂಡು ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಭದ್ರ ಬಗಸು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಮೂಲಕ 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 9th ವಿಕೆಟ್ ಫೆಲ್ ಡೌನ್. 94 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 9 ರೈಟ್ ನೌ ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದೇಶಾಂತ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಆ ಮೂಲಕ ರಜತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಆದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ರು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡೆ ಇಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಿದ್ದಾವೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ. ಶ್ರವಣ್ ಇನ್ನೊಂದಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ರಜತ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ 1 ಬಾಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕೊನೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಬರಿದಾವೆ. 94 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 9. 17ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಜತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಧರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ. ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚನ್ನು ಸವರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟ. 98ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 98 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 9 ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಓವರ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದೆ. ರಜತ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು.
ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ರಜತ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಧರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ತುಗಾರರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು. ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಒಂದಡಿಯಲ್ಲಾದ್ರೆ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಇನ್ನೊಂದಡಿಯಲ್ಲಿ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಕ್ಕೆ ಅನುವಿಲ್ಲ. ಇಜಾನ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಜಾನ್. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಜಾನ್ಗೆ 4ನೇ ಚಾಲ್ತಿ, ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 18ನೇ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಇಜಾನ್. Straight to the field and got out. That is the end of the innings. ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. 98 ಓಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಕ್ಕೆ 99ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಜಾನ್ ಪಡೆದ್ರು. 2 ವಿಕೆಟ್ ಇಜಾನ್ ಪಡೆದ್ರೆ, 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಡೆದ್ರು. ಹಾಗೆ ರಜತ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೆಡವಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ವಿದ್ಯಾದ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸರ್ 98 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 99ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 120 ಚೆಂಡುಗಳು, ಅರ್ಥಾತ್ 20 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 120 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 99 ಓಟದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಆ 99ರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಿ ವೀಕ್ಷಕ ಉಣಗಾರರು ಅರವಿಂದ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ರವರು ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. Thank you. Thank you very much, Sachin. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 99 ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ 19 ಇಂಟರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೈಂದೂರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ
ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ UDCA ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ T20 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನೇಶ್ ಗಾಣಿಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿರೀಶ್ ಬೈಂದೂರ್, ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್, ಸುನೀಲ್ ಬೈಂದೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಮಂಗೇಶ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್, ಉದಯ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಾಗೇಶ್ ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಪರವಾಗಿ. ರಜತ್ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 23 ಓಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇಜಾನ್ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ನೀಡಿದ ಎಸೆಗಾರ ಕೂಡ. ಅವರು 2 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ ವಿದ್ಯಾಧರ್ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 for 24 24 ಓಟ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಾಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆಗಾರ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 3 ಓವರ್ಗಳ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ವೈಭವ್ ಸಾಲಿಯನ್ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 26 ಸ್ವಸ್ತಿಕ್, ತದನಂತರ 11 ಆರ್ಯ, 12 ಓಟಗಳನ್ನು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, 16 ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಮುಖ್ಯಣ ಬಂದಿತ್ತು. 17.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಔಟ್ 98. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ UDCA ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. UDCA 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್, ಕಡೂರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಈಗ ಅಂಗಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 99ರ ಚೇಸಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ SMS request SMS team captain and players as early as possible please enter the ground and set the field placement. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಅಂಗಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕಿಶನ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿ ಬೈಂದೂರು 2025ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Right now, second innings play about to start here and 99 to chase. SMS batted first. Criczone won the toss and bowled magnificently. Rajat leading from the front in the fast bowling department. And now we got SMS cricketers, under 19 cricketers, young promising talents into the ground for the fielding purpose. And we got 2 solid opening batters from Criczone. Just now they entered the ground. First time in the history of the Bainduru. First time, remember, this is going to be the record here. Historical achievement. Because Vikram Sports Club Bainduru in tennis ball cricket tournament in the 1980s and 1990s till 2000. It was absolutely magnificent cricket tournament they played, and all the senior players they have taken one decision, initiative to organize hardball cricket tournament, under 19 hardball cricket tournament here in this
here at Gani Maidan in Baindur. Started with a slow delivery, just outside the leg stump delivery. Nicely hit on the onside for a single. Vaibhav Shetty, captain, opening the innings along with Vaibhav Salian. To Vaibhav, the name is there, and the players are in the ground. And today it's an opportunity in this morning session to chase that 99. Bowlers have done a job. Batters needs to do. SMS point of view, and a big game here. They won 2 matches, and this is going to be bowlers match. They need to bowl better, and they need to find good, better line and length deliveries, and a positive level of confidence has to come out. Lastly bowled again. Chance was there for a single. They didn't take any interest there. Right, talking about the tournament point of view, and 2 days over, SMS played 2 matches. They won 2 matches. And Criczone, outstanding performance with the ball here. Remember, first 3 overs, 25 for the SMS, no loss. Then losing the wickets in regular intervals. And a couple of wrong shot selection in the middle order batting lineup. Bowled out for 98. 99 to chase here. What's it off from delivery? Good leave. Right, and to chase this total, strategy plan, game plan, you have a plenty balls and a plenty of time. And one thing you need to show, the temperament, the solid level of temperament and a patience, along with the good confidence level, so that if you spend 20-30 minutes at the crease, definitely you can get 35 to 40 runs. So this is all about the what we call basics in cricket when you're chasing small total in T20. Good shot, beautifully played. Control over the shot is so good here. The little boy is actually after the ball. Ball is going to win the battle all the way for 4. Boundary signal by the umpire. First boundary. Criczone making their confidence level sky high at the moment. And that is going to be a lovely pull shot. Waited for the bounce, short pitch delivery. Vaibhav Salian getting onto the top of the bounce and confidently driven and beats the field placement into the fence for the first boundary. 5 for no loss. Good shot again. Finds the backward point fielder. Good fielding. Soft bounce into the soft hands. Beautifully done by the fielder. So SMS is actually facing bit of problems because, you know, it's going to be time for the bowlers. They need to stay tall. They need to stay tall, solid like a rock. Wickets are required for the SMS.
From the Criczone point of view, at least 25 to 30 runs partnership. That's going to be fabulous. Another short pitch delivery down to the far leg, and misfield, gone through him, a little bit of misfield. Oh boy, that is not an easy work for the young talented players in the outfield, because we don't have much grass in the outfield, and the fast it was actually running towards to him so faster, and he lost the momentum, and that's gone into the fence. End of the first over after the completion of first over play. 9 for no loss. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ 9ಕ್ಕೆ no loss. Criczone Brahmavara. The good conditions we have here, climate and weather is concerned, because a little bit of sweat is there and not much humidity is there, but still a cloudy atmosphere. 9 runs on the board for the Criczone Brahmavara. Team is there, well set. The combination, playing combination, good one for them. Under the coaching of Janardhan Brahmavara, Criczone Sports Club. He runs that academy in Brahmavara. And he has played KPL, Karnataka Premier League, MPL, Mangalore Premier League. He's played Mangalore University. He's got a great experience, qualified umpire. So it's all about how is he going to motivate his team now. On the other hand, SMS is actually well prepared. Remember, Lingap Master, he's got such a great experience behind him, and from the last couple of years, his contribution for the cricket, he has come out with good results, and a few players are getting the opportunity and utilizing that opportunity, creating or setting their individual milestone in this cricket tournament. Well played. Getting top of the bounce there. Watchfully played there. A little bit of miswell. Goes for a quick single. The physical fitness in T20 under 19. One thing I would like to update. It is going to be, it's a hard session for them. Once you cross 20, then you are going to get a little maturity as far as cricket is concerned. But this level, it's all about, in this ground, hard work, and needs to focus very, very hard, and you might be getting a little fear, like somewhere you're scared about the outfield is actually very rough, not an easy task to field a ball. Good shot, but no runs there. And well ball. In fact, you could have seen that ball was actually into the block hole, and trying to bowl some good Yorker line deliveries. And that occasion it was a dot ball. Field placement is there on the offside, and backward point, extra cover, and a cover point. We got a mid-off in position, and one catching position just inside a 30-yard circle. Slips are not there. We got a short extra cover. He needs to bowl outside off-stump deliveries. Down the leg side, bit of miss by wicket keeper. Down to the far leg. Leg by signal from the umpire. Maintaining your fitness under these conditions, because we are in the month of summer season, April month. It is April and May. From the March, April, May, it's going to be really hard stuff. In 20 years back, we used to have 40 overs, 50 overs cricket tournament, 4 days, 5 days test cricket. Lastly applied. Oh, good fielding. Oh, no, misfield, Arik. Yes, misfield. Gone through him again. Well, let's go into the fence for 4. Beats the field placement on the offside. Lovely shot. And a little bit of misfield. This is second time it's happening. One at the deep far leg region in the last over, and this one in this over. SMS has to improve their ground fielding. This should be noted. The young players are actually missing an opportunity, keeping their both hands on the head after missing that ball. And that's gone into the fence for 4.
15 for no loss now. Well balled, nicely balled again, through the line, that's a good shot. He got some great challenges. Every ball it's going to be new delivery, new time, and I really thank from the bottom of the heart, because this is going to be really great achievement to the VIKRAM Cricket Club Bandoor for providing, organizing, proudly presenting, conducting under 19 leather ball cricket tournament here at Gani Maidan in Bandoor. Down the leg side and a good try. Very good try by the wicket keeper. Diving effort there it is. Wide call by the umpire. 1+1 added to the total 2. Swastika is actually doing terrific work behind the stumps. Could have been a certain boundary because he was driving his left wrong direction and just trying to prevent that boundary. Well fielded, and a 2 added to the total there. 17 for no loss. Outside off from delivery, good leave by the batter. That's the end of the over, and a dot ball ends the over. 2 gone. 17 for no loss. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 17ಕ್ಕೆ no loss. 99 ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Right, Udupi district teams participated, and we got 8 teams, 8 clubs, 8 coaches, and let's wait and see which team is going to, produce some of the best performance. And every time in every match, it's going to be the hard work for the players, and some few points should be noted by the coaches where they actually did the mistake, and where they can actually rectify that mistakes, and taking corrections on that going forward, taking corrections on the previous mistakes, and doing better in the coming matches. Good feeling. That was the middle of the bat here, firmly struck by him. He was disappointed because he wanted to play that one into the gap, but he finds a fielder. Good shot. The noise when he contacted with the ball, it was absolutely pretty soundable. That's a very good shot, but a good feeling on that offside. Oh, that's a good shot. It's over the top now. I think it's going to be chances there. Well, takes it. Mid-off fielder goes back and concentrated so well. There it is. Hansen has taken a very, very good catch. There it is. That's a beautiful catch. And he was just looking to clear mid-off. And he finds a field placement. First wicket goes down. Criczone losing their first wicket. Hansen made his presence of mind and concentration so well, and he kept the eyes on the ball, and he is absolutely fielded very well indeed. Important breakthrough, very, very important breakthrough for the SMS to boost their energy level, to boost their confidence level. ಮತ್ತೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಶಾನ್ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪರವಾಗಿ ನಂಬರ್ 3 ಪ್ಲೇಯರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ಇಶಾನ್ 17ಕ್ಕೆ 1, 17 for 1.
Sushant Raj gets a breakthrough for SMS. A lovely line and a very good length there. This is all about now Ishan's, the part to play here for the cricket zone. And from his point of view, well, he's got a good ability. And he might be looking to convert this opportunity into big one. Like 25 to 30 individual, the contribution from the bat is actually so much effective. And it could make so much impact as well. As a nice delivery again. Look at that variation. The previous one outside off stump, far from off stump, and this one a little closer and a slower. Good change of pace on that occasion. Well bowled again, through the line, nicely played on the onside, safely played, softly played, watchfully played. So this is all about, when you got an opportunity in under 19 level. And we witnessed a couple of under 18 also. They're in the IPL cricket tournaments. They bowled, they batted, opportunities been given by the franchises, and they utilized that opportunity. One or two opportunities you are getting. You are going to get one or two. If you are going to make something better in one opportunity, and you will be setting your career in the leather ball cricket tournament. A good shot on the offside and finds the fielder. So a good over, turning out to be very good over in this over. He's got the breakthrough, 3 gone. 17 remains on the board. Maiden over, Maiden and a wicket. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 17ಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ರಹಿತ ಓವರ್ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ SMS ಪರವಾಗಿ 17 for 1. One or two deliveries left. 82 required in the equation. ಅದೇ ರೀತಿ 3ನೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ UDCA ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Prasad bowls and that one placed the ball on the offside for no runs. Right, getting back to the few cricket points here on the scorecard. 17 for the loss of 1 wicket, and these two cricketers are taking their own time and they are trying to set their confidence at the crease, and they're looking to construct one partnership.
And meantime, Shuprasad has scored 3 boundaries. And let's say his bowling performance now. Oh, bowled him out beautifully. Ball, what a delivery that was. Absolutely, he's right on top. There it is. Look at the joy. Shiva Prasad has got a big breakthrough here, and is absolutely shown his joyful moments. And what a wicket. 17 struck on the scorecard. 2 wickets down for the Criczone Brahmavara team. They're in trouble now. They're in spot of bother. We mentioned earlier when SMS lost a few wickets in the first 10 overs. It's going to be a day for the bowlers, and it's happening here. On this track, the bowlers are absolutely started to perform better, and they're showing pure cricketing skills. And now that is a much needed breakthrough. Shivaprasad getting the breakthrough. Vaibhav Salian, clean ball dismissed by Shivaprasad. 2 down for 17. Into the crease, new batter. Shivanand. So that ball was actually nipping back into the right hander, and almost unplayable, one thing. And if you are not going to get a good feet movement towards that those deliveries, and you are going to pay the penalty. That's happened for the batter. He paid the penalty. He was nowhere in a good position to defend the ball or to play or to create any drive. SMS making their quick comeback here. We must appreciate this cricketers, the spirit and their the josh and their ability and talent. Oh, another one. Balled him out. Oh boy, that's going to be another great delivery. Ball keeping low onto the stumps. Ball hitting the timber. And that is going to be another wicket here. 2 wickets in 2 deliveries. Criczone losing their 3rd wicket for 17. And that is an unbelievable bowling performance. 2 clean ball dismissals. Terrific 2 deliveries. Right on the money. An excellent delivery for the right new batter. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Right, 2 wickets and 2 balls here. 2 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಹೂದ್ದಾರೆ. He's on. New batter. Is going to face the music. It's down the leg side. Big miss by the wicket keeper. Boundary signal by the umpire. Little bat involved on that occasion. Little inside edge of the bat. Little deflection. Oh dear. He was just trying to bowl midland leg stump delivery onto the pad, so that he was just drifting down the leg side. Beautifully played. And a little inside edge of the bat he managed to get. And that boundary takes them on to now 21. 21 end of the Shiva Prasad's over. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 21ಕ್ಕೆ 3. 4 gone. 21 for 3. ಮತ್ತೆ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ SMS ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Now they are actually looking to get the control or upper hand against the opposition, because 3 down for 21.
Nice Leo. That's got to be good delivery. Sushant Raj continuing on his third over. Shot selection matters a lot for the batter. One simple mistake could make their team in trouble. So that they need to show some quality level of temperament. Well ball, nicely played, looking for a quick single, no runs on that occasion. Good throw, that's very good throw again. This is what active participation from the ground feelings point of view, this is what required. When the things are actually running in your way, don't think like oh, we got the upper hand. You just stick to the process, be on the process with the 100% pure passion of cricket. Don't give up the confidence and the fighting spirit. Oh, good bowling, surprise with the bouncer. This is turning out to be good over here. In the last over, remember, score stucking on to 17, few dot balls, then the pressure back, then they lost wickets. Again the same picture is happening. Scenario is same here. 3 dot balls here. Both batters had some discussions. How they are going to rotate the strike, that's very important because the last one well directed bounce and it is almost a very good delivery. Hitting the deck hard and getting bounce and body language bowling attack. Loose shot, no confidence at all, pretty loose shot, out of his confidence. Boy, that's a good comeback here again, outside optimum delivery by him. Certain situation demands a lot of things from the batter. When you are making some attack on the body line and you are going to keep the batter on the back foot. Well bowled again, not able to read the ball and getting in 2 minds. When the ball released from the right hander, you could see the batter is actually expected the ball to come on to him and it was leaving him just outside of him. Always it is a reading the seam position, that's very important. If you are going to watch the bowler hand and read the seam when you're presenting that seam, and it is very important. You cannot say play some blind shots. That's another good delivery. Nicely bowled again. Dot ball in Seaver. Continue. 2 overs maiden here. It's going to be magnificent bowling. Few outside optimum deliveries really enjoyed by all the cricket fans. Those who are watching in the Sports Kannada Sports Kannada YouTube channel. Because you could have seen some replays as well, and the masters experts are sitting in the this room to give that live telecast. The technician has shown some replay. That's going to be great bowling and a few outside optimum delivery really enjoyed by him. And that's the end of the over number 5. 21 for 3 now. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 21ಕ್ಕೆ 3. Equation. ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಸೆಗಳು 78ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. SMS making some surprise here. Right, it's going to be good to watch there. The bat was hitting on the turf, I think, on the track. The sound which we heard here. Well ball, Shiva Prasad right on the money. Shiva Prasad is actually, time by time, over by over. He started to improve his confidence level for SMS. Criczone needs some good strokes here. 1 or 2 wickets or the boundaries.
through the offside or through the onside or straight down the ground or a sweep or a pull, whatever. He has to take a bit of risk here. One shot is required for the batter to boost his confidence. It's always about your timing and flexibility with the lovely shot selection. Good shot, just a little outside. Oh, it's a misfield at boundary, I think. Yes, little bit of misfield down to the fence for 4-run signal by the umpire. That was on the amp, and it was outside edge of the bat. No gully, it was in the air for a while. Direction towards the third man. The third man is absolutely not able to stop the boundary. Into the fence it goes for the much needed boundary. Boundary comes here for the Criczone. 25 for 3 now. Shiv Prasad little disappointed. Well, they need one gully or slip. I think it's going to be in you can call it third slip or a gully, because he's bowling outside of them, and another tom outside edge of the bat means. Oh, this one flicked away on the one side. 2 in a row now. 2 boundaries in a row. Criczone. Oh boy, that's going to be a great comeback. There were 2 boundaries they needed. What we mentioned in the commentary box. They needed 2 boundaries to come out from that trouble. Now they got 2 boundaries. Now the game is actually Criczone. They're trying to get a hold on the game. Shiv Prasad has to think now about this line and length. That is a lovely flick shot by Izan. Very good all-rounder. Such a very, very good quality all-rounder. He's taking the batting responsibility, and he is making sure that the ball could travel into the gap on the onside in the previous occasion, and that was actually on the merit of the ball. According to the merit of the ball, he has played the stroke on the onside. Oh, that one actually almost close to the gloves. Oh boy. Little extra bounces actually. Look at that. He is actually feeling pain. He is feeling pain. The ball was actually hitting almost the handle of the bat. He thrown his gloves away. He is feeling little pain that he might have hurt it. Now Shiv Prasad has been surprised the batter with that extra bounce. Let us see where is he going to bowl the next ball. Full toss. Again outside edge out the bat. This time a little bit of misfield. Only 1 run conceded. That's the end of the over number 6. 6 gone. 30 for the loss of 3. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 30ಕ್ಕೆ 3. ಇನ್ನು 84 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 69 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 69 required from 84. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 3-4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ 99ರ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ SMS ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರರೇ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. $69 from the last 84 balls. Leg spin bowler Shravan. Opportunity is there for him. You cannot predict someone's luck in cricket, someone's fate also, luck also, because in IPL we witnessed a few players of below 16, below 18 getting the opportunities to play for their franchises. Nicely played on the onside into the gap. Hard work for the both fielders. Now beats the field placement into the fence. It goes for the boundary. Slightly short on that occasion. Wrong length by the bowler, and a lovely cricketing shot
just off the back foot, weighted, then smashed on the onside by Izan. And he is a key man in the batting lineup. Well played by him on that occasion. Now the field is actually pushed back on the onside. Good comeback. Fly to delivery. Bit of misfield there. And Izan takes a single there. Down to the long off region for a single. So neat. Well, he doesn't have any close fielding options there. The field is actually spread out. Oh, that one quicker. That was absolutely spinning away. Spun away from the off stump. That's a line he needs to continue. No runs on that occasion. And well ball, well played, well fielded. All about good cricket here. Oh, that one again, beautifully balled. That is a perfect line as a leg spinner because pitching close to the off stump, and the ball was actually spinning away from the right hander. Well ball, dot delivery. Short. That's an off stump delivery again. Right, that's a dot ball, ends the over. Good over. Just a one boundary conceded by him. Well balled by Shravan as a leg spinner for the SMS. And balled well there, and score confirmation. 35 remains, 3 wickets down after the completion of 7 overs played. We have 8 teams here. Billipadi Alwas Cricket Academy with KRS, SMS Cricket Academy Brahmavara, Criczone Brahmavara, VIKRAM Cricket Club Bainduru. In Pool B, UDCA, Udupi District Cricket Association, will be playing their next match. HJC Cricket Academy, Shirwa, Keshwara, Sports Club Keshwara, Chakravarti Cricket Club, Kundapura. Hansen into the attack. Leg spin bowler. Oh, that one in the air. It's going to be no, it's going to be all the way. One bounce into the commentary box here. Very good cricketing shot. Good use of the feet. Flighted delivery. Beautifully struck down the ground. Oh boy, he's going to target the cricket commentator here. And there was a lovely strike. Beautiful ball striking down the ground. All the way for 4. 39 for the loss of 3. (22) by Izan here. Izan on strike. Taken on the pull, nicely applied. It's going. It's gone a long way back in the outfield for a big 8. That's a big 6. Oh boy, he came down the track and is hit that one very hard here, and it was actually traveled a long way back in the outfield for a big 6. Spinners from both ends and the leg spinners are really going to get some penalty from Izan now because he's got a boundary followed by 6. Nice comeback, there it is. Straight back to him in his follow-through. Good bowling. Quicker delivery. This is what they need here. Leg spinner should not give ample time for the batter. Oh, just after back foot trying to smash that one on the offside. He's got it. And straight to the long off fielder. Just single. The one batter in the middle, he is actually standing tall for the Criczone Brahmavara team, taking their team towards the safe position against SMS.
Nicely bowled and solid in defense there. Dot ball. Leg spinners, always about the variation where they are going to pitch the ball. Half volley, then good length, then fuller length, over fuller length. Short and wide, and place the ball on the offside. The fielder missed the ball and the day back for a second, and it's gone into the fence. Boundary signaled by the umpire on this occasion. That's the end of the expensive over of this innings. Score confirmation, 50 up in the board here, 50 up in the scorecard for the loss of 3. 8 overs gone, 50 on the board. The last over conceded 15 runs conceded by the leg spinner. 15 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ, 50ಕ್ಕೆ 3, 49 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 72 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. Shravan to continue. Need some hard work here. Good game plan required. Fine leg, short fine leg placed there. Great bowling. That's what they need here. That is absolutely magnificent. Pure leg spin delivery. Oh boy, that's a great delivery. Getting himself onto the front foot, trying to make the defensive, but comprehensively beaten. It's in the air, and it takes the catch. It's going to be, well, beaten him in the flight. Beaten by a lovely flight delivery. That is absolutely good bowling. Shravan is actually getting the breakthrough here. And he is absolutely deceived with that flight delivery. And it's a good catch. He's on the batter departs. That's a big wicket actually. He scored 29 runs. The important contribution by him, important breakthrough for the SMS. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೆ 4 ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶಿರ್ವ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ. 50ಕ್ಕೆ 4. New batter Sagar. That's one leg spin bowler from this end is really struggled, but this guy, little boy, is there. He is actually bowled well, and he's got a big fish. Remember, his wicket goes down there, and now the little door is opened for the SMS. If they manage to get one more breakthrough, then this game back in the line, or back on the line, or back in balance. Sagar into the crease here. SMS got some good leg spinning option. Shravan bowled beautifully in the previous 2 deliveries. Looking for off the mark. No runs on that occasion. It's always from the leg spinner's point of view, there's 22 yards. It's going to be hard work, hard challenge. Below 19 age, at the age of 16, 17. It's going to be great practice. Every time when you make the practice inside the net, that is not enough. When you come to the open ground, open challenge, you will be facing a new bowler, new atmosphere, conditions will be different. And that is going to be learning time, cricket learning. That's another dot ball there. So considering these points, from the players' point of view, when 8 teams, when they come out from the center, they come out from the nets to the open cricket tournament. Oh, that was absolutely a big one. No ball called by the umpire. Oh dear. No ball called.
You can suggest or you can give some advice to the bowler, but you cannot warn them because it's a free hit signal from the umpire as well. The ball might be slipped out of his hands. Short and wide, and well played again. Looking, oh, this could be chance for run out here. Big door, missed that run out. He's got him. Yes, he's out. He's got him. Well, there was a chance of single run, and the non-striker sent him back, and by the time it's a clear disaster for them. They're losing the wicket in the form of run out now. They're not a great communication. Well, this is what should not happen. And opportunity for the fielder, opportunity for the wicket keeper, and SMS got a delighted breakthrough there. That's very important breakthrough. Criczone, well, losing their momentum, batting momentum, losing the 5th wicket now. Maiden over, end of the over, Maiden and a wicket. Shravan bowled beautifully. He brought the momentum back to SMS. 50 for the Criczone Brahmavara. End of the over number 9. 9 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 50ಕ್ಕೆ 5. So new batter is in now. Sanvit. 99, the small total to chase. Below 100. And what a time for the bowlers today. And a good ground feeling needed, required. And that occasion, it was really not a good deal of communication shown by the batters. However, they're losing their wicket. And now 50 for 5. Shivrprasad back on his bowling mark. 3 hours he bowled, 2 wickets he has taken, 2 also clean ball dismissals, and he conceded 20. One spinner out of the action from this end, and they're interested to take the fast bowling option for the new batters. Crucial period of the game, another 10 minutes. Crucial period of the innings for Criczone. Down the leg side, one signal from the umpire. One thing at this stage of the innings, what they need to focus, they got the balls, plenty of balls left in the equation. They need only 48 runs now. That means they need to work hard here. Running between the wickets and some good shot selection for Criczone. In the air, it's out on the amp. He was just trying to play that stroke on the up through the offside. That's straight to the fielder. Field set, good catch. SMS, an unbelievable comeback here. This is going to be an unbelievable comeback. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ UDCA ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ಈ ಓವರ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಓವರ್ ಬಳಿಕ ಟಾಸ್ ಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ. ಆದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 51ಕ್ಕೆ 6 Criczone. Good comeback here by the SMS, and they actually made a great bowling change. Shivrprasad on his last over, taken 3 wickets here and got 3 boundaries in the first session. He's going to bowl the new batter into the crease. Rajat, who has bowled some good spell, and now he's on strike. He's got a different weapon. He's got a bat in his hand, and let's see how is he going to construct the innings here. He's going to face the first ball. Ball down the leg side. Leg stump delivery. Going down the leg side. Hold away. Boundary signal by the umpire. Bat involved on that occasion. Just trying to flick that one. Bat and pad close together. Just nicely directed by the bowler on the leg stump. And batter Rajat has got a boundary on the onside. So you cannot rely on to the leg stump, middle stump, leg stump deliveries, and they're playing the stroke on the onside. Hard work for a fielder in the deep.
good line. That's what very good line. That should be there. Lastly ball looking for a quick single. Good running. With that single run score 57 for 6. SMS played 2 matches. 2 also they won in different 2 days. And this is going to be Thursday, 3rd day of this cricket tournament. Criczone playing their first match and chasing 99 on the board. They are on now. They're at 57 for the loss of 6 here. The white is there and we'll have to wait for the umpire signal. It's a leg by signal from the umpire. Prasad is actually putting all kind of efforts here. The huge noise and a big appeal he made in front of the umpire. That leg by takes them on to 58. Fullerland delivery into the gap on the offside. There is a fail in the deep and good fielding. That's the end of a very good spell by Prasad. Bowled well. And 3 wickets has taken. SMS must feel proud to have the cricketer like Prasad in their side. And that's the end of the over number 10. 59 on the board. Still they need 40. From remaining 60 balls 60 ಎಸೆತಗಳು 40 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ. 60 balls to go, 40 to get. ಅದೇ ರೀತಿ UDCA ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ, ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬರಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರವಿಂದ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ರವರೇ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು. ಹತ್ತು ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 59ಕ್ಕೆ 6. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ರಜತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಚೆಂಡನ್ನು ದಬ್ಬುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ನಡುವೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಬ್ಬಿದ್ರು. ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 60. ಅದೇ ರೀತಿ UDCA ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶಿರ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ದಿನೇಶ್ ಗಾಣಿಗ, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. Heads is a call. And it is tail. What are you going to do? Ball first. Any particular reason on that? Another particular reason is there? Particular reason is How about playing 11 side today? sir, one change. Abhi is not playing today. I think Dian is playing today. Right, you played 2 match, 1 match? 1 match lost? 1 match you played? Lost, okay. And 2 matches to be played. How about the game plan, strategy plan, preparation? Same sir, same like yesterday. Right, all the best. Thank you. And UDCA came captain, well prepared with the strong batting lineup, bowling lineup, they know very well from Udupi. So they're going to bowl, I think? Bowl, and you will be batting first. What about the plan and playing combination? Plan is to get as many runs possible to give them a solid total. What about the total? 130, 140? 200. Oh dear, that's going to be. Always think big. All the best. Okay, thank you. Thank you, sir. Yes, there is a big appeal for LBW. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ 62ಕ್ಕೆ 6 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 11 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 63 on the board, loss of 6, end of over number 11. ಮೊದಲ 11 ಓವರ್ಗಳ ಆಟದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 99ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ತಂಡ. ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಆ 99ರ ಒಳಗಡೆ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಂತ ತಂಡ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. This looks like one of the cracking shot. ರಜತ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ರಜತ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 67. ಚೆಂಡನ್ನು ದಬ್ಬುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ರಜತ್ ಈಗಾಗಲೇ 15 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 13 ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗತ್ತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಓರೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲೋ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಜತ್. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓಟದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 68ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 68ಕ್ಕೆ 6. ಸಾನ್ಮಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 69ರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 30 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ತಂಡ.
ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಮೈಯನ್ನು ಬಡಿದಪ್ಪಳಿಸಿ ಚೆಂಡು ರಜತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 12 ಓವರ್ಗಳ ಆಟದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಬರಿದ್ದಾವೆ. 12 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 69ಕ್ಕೆ 6. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುರಾವ್ ಬೈಂದೂರು, ಹಾಗೆ ತಂಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ಹುಣಗಾರರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. 69 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6. ಇಲ್ಲಿ ಡಗ್ಔಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ 2 ತಂಡಗಳು, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳು ಡಗ್ಔಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡಗ್ಔಟ್ಗೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚೆಂಡಿಯು ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಜತ್ ಮತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 70ಕ್ಕೆ 6. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಗತಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಜತ್ ಮತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿತ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಶ್ರವಣ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ತಿರುವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಟ್ಟ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಈ ನಡುವೆ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 70ಕ್ಕೆ 6 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 12.4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಪಾದಚಲನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಈ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. 71 71 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್. ಶ್ರವಣ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಲ್ ಇದೆಯೇ? ಬಾಲರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬಾಲ್. ಯಸ್, ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಸಾನ್ವಿತ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೋಡಿ ಬೇರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ರು. 13 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ. 13 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 71 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು 7 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರವಣ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 2 ಕೂಡ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಕೆಟ್. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದೆಡೆ ರಜತ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಒಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಆಟಗಾರ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ರೆ ಸಾಕು SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರಕ್ಕೆ. ಇತ್ತ 99ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 71ರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 42 ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ 28 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಕ್ಕೆ. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಿಗ್ ಏಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಫ್ಯಾನ್, sailed over the crowd. 6 more. What a tremendous touch between bat and ball. Perfect timing. He got a big shot. Rajat gets his first sixer in this match. Score moves on to 77 right now on the board. Loss of 7. ರಜತ್ ಇರುವ ತನಕ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ತಲೆನೋವಿನ ವಿಚಾರ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 20 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ 17 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪ್ರತಿಭೆ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. He looks like a trump card player of the team Criczone Brahmavara. 77ಕ್ಕೆ 7 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 99 is the winning target. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ರಜತ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಒತ್ತು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ರಜತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 78ರಲ್ಲಿದೆ. 21 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ 39 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ಗೆ ಆದ್ರೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ SMS ಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತದೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಈಗಾಗಲೇ ಬತ್ತಳಿಕೆ 3 ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಅಸ್ತ್ರ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೇತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬರಿದ್ದಾವೆ. 79, 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 20 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಚೆಂಡುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 38 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. Yes, that is a sweep shot over the fielder and that ball crossed the boundary line. Yes, 4 more run. Fine leg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ one of the finest shot. Rajat gets another boundary in this match. Score moves on to 83 right now on the board. Loss of 7. ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಜತ್. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ. 25ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ರಜತ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಅಂಚಲ ಸವರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Yes, back to back boundaries. 87 right now on the board. End of over number 14. End of over number 14. After the completion of the 14th over, 87 on the board. Loss of 7 wicket in the side of Criczone Brahmavara. They need 12 runs to win this match from last 36 deliveries left in this innings. Only 12 needed to win this match for Criczone Brahmavara. ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದೆಡೆ ರಜತ್. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಆಡುವ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 29 ಓಟವನ್ನ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಜಯ್ ಆಟದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ರಜತ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 19 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ರಜತ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎದುರಾಳಿಗಳ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತು ಬೇಸಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ರಜತ್. ದಾಂಡಿಗತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 29ರ ಅಜಯ್ ಆಟದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. 12 needed to win this match from 36 balls. ಶಶಾಂಕ್ ನೋ ಬಾಲ್, ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ. ಗುಡ್ಲೆಂತ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋ ಬಾಲ್, 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. 88 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ 11 ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 11 ನೀಡೆಡ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಎಸೆದೇ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಿರ್ಣಾಯಕರು. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಕಾಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಫ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 89 for 7. 89ಕ್ಕೆ 7 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಹತ್ತು ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗೆ ರಜತ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 29 ಓಟ. 1 man ಶೋ ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ರಜತ್.
ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗತೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 6 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಕೂಡ ಛಲ ಬೀಡದ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ರಜತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ. ಲಿಟ್ಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆಂಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ 30 ಯಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ. 10 ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 34 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗದ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಎಸ್ತುಗಾರ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ರಜತ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಟ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಎಸ್ಗಾರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 89ಕ್ಕೆ 7, ಇನ್ನು ಕೇವಲ 10 ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಲೂಸ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಜತ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್. 89 already on the board. 10 runs needed to win this match for Criczone Brahmavara. ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲೇ ರಜತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. 90 on the board. 90 for 7. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್. ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 90ಕ್ಕೆ 7. 9 runs needed to win this match for Criczone Brahmavara. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 90 for 7. End of over number 16. 15. End of over number 15. 90 runs on the board. Still 5 overs left in this innings. Only 9 runs needed to the team. Criczone Brahmavara need only 9 runs. 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 9 ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಒಂದೆಡೆ ರಜತ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. 7 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಚ್ಚದ ಆಟದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ತಂಡ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್. ಆಟದ ವೈಖರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಡೋಸ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ರಜತ್ ಮೇಲೆ. ವೇಗದ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಡೋಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್. ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಬಾಲ್ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಬಾಲ್ ಗೋಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಕೀಪರ್ collects that ball with a safe hand. There is a dot ball at the end.
ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡಿಗನ ಮೇಲೆ 3ನೇ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಡೋಸ್. Yes, it won with the batsman straight to the fielder's hand. Batsman trying to get a single. Yes, batsman quickly settled for single. They are successfully reached their creases. One more run added to the scoreboard. Also, score moves on to 91 on the board. Loss of 7. 91ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ. 27 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಈ ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಡೋಸ್ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡೋಸ್ as Prasida collected very well, driven towards the boundary line. Yes, finally ball crossed the boundary line. 4 more. One of the awesome stroke by Prasida. Prasida gets the boundary. Score moves on to 95 on the board. Only 4 runs needed to win the match for Criczone Brahmavara. Criczone Brahmavara ಕ್ಕೆ 4 ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣಬೇಕು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಜಯಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಜತ್ ಆಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು. ಬೌಂಡ್ರಿ ತನ್ಮೂಲಕ ವಿಜಯದ ಕಾಳೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ, ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಸಂಘಟಕರ ಕೋರಿಕೆ. ಆಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಊಟ ತಯಾರಿದೆ, ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿಣಿಗಾರರು ಅರವಿಂದ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಲೋ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಚಿನ್ ಅವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚೇಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ SMS ತೀವ್ರ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದರೂ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪರವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. 4 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ರಜತ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್
ರಜತ್ ಅವರ ಪಾಲಕ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ. ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅವಾರ್ಡ್ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಜನಾರ್ದನ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಜನಾರ್ದನ್ ಬನ್ನಿ. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೋಚ್, ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಇದರ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಜನಾರ್ದನ್ ಬರಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರವಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದರು. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂಡ ಜೀವನ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ us in the main stage. And now I request Mr. Rajat. President of the VIKRAM Cricket Club, Dinesh Ganiga with us. Only one player in that list, there it is. And we have the coach. He's going to hand over this to Rajat on this occasion. Congratulations. Many congratulations to Rajat on this occasion. Excellent bowling performance and a quality, superb batting performance. And it's all about the glad time. It's a good time and a great time. Glad to get the prize award from his own coach. Okay, right. Thank you, Rajat. Please, can you have few words with us? Kannada, English, whatever. Can you speak? Right. But Kannada, English, which one? You can choose. Or Hindi also, no issue. ಹೇಳಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರಿ. ರಜತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ಹೊಸ ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿತ್ತು? ತದನಂತರ 51ಕ್ಕೆ 6 ಆಗಿತ್ತು, 99 ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಇರಾದೆ ಇತ್ತು? ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 6 ವಿಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ. ಸೊ ನಾನು ವಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದದ್ದು. ಮತ್ತು ಬಾಲಿದ್ದು ಮೆರಿಟಿಗೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ತಂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಆಟ ಆಡಿದರೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. But anyhow, you are having a very good coach there. So all the best for the next match as well. Now I request Vaibhav Shetty, SMS Brahmavara, Vaibhav Shetty, please come. Sorry, Criczone only itself, right. Vaibhav Shetty with us here, the best fielder award. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾಣಿಗೆ ಅವರೇ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ರಾಟ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಮೆನಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ರೈಟ್, ಹೌ ಅಬೌಟ್ ತಂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಆಡಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ರಿ, 99 ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್, ನನ್ನ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. Right, thank you very much. Right, and all the best for the next match. That's all we have in the presentation. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ UDCA ದಾಂಡಿಗೆತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರು. UDCA ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಎರಡು ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. 12 ಪ್ಲೇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. UDCA ಹಾಗೇನೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ. The first ball driven on the offside for no runs there. Ranjan. Down the leg side, white signal by the umpire on that occasion, beats everybody, and I think it's going to go into the fence or a boundary signal by the umpire. Boundary signal by the umpire, all about extras there. The big appeal for Korpian on that occasion, and good delivery from Ranjan. The tall guy has actually produced one of the best delivery in the previous time. Little bit of extra bounce and pretty fast delivery, and well, the wicket keeper in the second attempt collected and made an appeal, but it was a dot ball. Good bowling, solid in defense on that occasion. Right, talking about the SMS versus the Criczone Brahmavara match, there it is, the highlights. ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ನ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 180ರಿಂದ 200 ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ದೃಢ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಕೋಟೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಬೈಂದೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್-19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈಂದೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಸಮುದಾಯದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಜರುಗಿದೆ. ಈಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. 8 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು SMS ವಿರುದ್ಧ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ UDCA, ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಂಡ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಜರುಗ್ತದೆ, ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿರಳ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕುಂದಾಪುರ, ಬೈಂದೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಗ್ಗೂಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾಣಿಗ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರೀಶ್ ಬೈಂದೂರು, ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ನಾರಾಯಣ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಸುನೀಲ್ ಬೈಂದೂರ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಗೇಶ್ ಅನುಭಾಗ್, ಉದಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಂಡರ್-19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. That's a good leave in the left hander, just checking the length of the ball and leaving outside off-stump delivery there. Vikram Cricket Club Bandoor under-19 leather ball cricket tournament for the first time in the history of this Bandoor atmosphere. It is going to be a new milestone, the great achievement, and the Vikram Cricket Club members really are very happy and proud moment for them. Nicely bowled again, looking for a quick single. Mid-on fielder takes the time. Ample time he has taken. Quick single taken by the batter. So that's the end of the first over so far here. After the completion of first over play, 7 for no loss. UDCA. During toss time, UDCA captain mentioned that we would like to score around a 200. Let's wait and see. Keshwara won the toss, chose the bowl. And we have such a wonderful atmosphere here at Gandhi Maidan in Bandoor, and two teams are actually making their strong preparation before the start of the match. Good warm-up time they had, and now we got two teams on the field. 7 for no loss for UDCA. Oh, that's a big miss by the wicket keeper, and it's gone. Oh, it's bits the fielder. We'll have to wait for the umpire signal. Leg by signal. Boundary signal. Oh dear, that ball was keeping little low, and well, the little misfield on that occasion by the wicket keeper, and it went all the way for 4. Run Trevor Diaz. UDCA team is here. And he is a secretary for this team.
And he is actually not made his presence today. He's not with us, but Ashwij is taking the leadership. Ashwij is there and leading his team, and the team is actually batting first here. It's good bowling in the air for a while, straight to mid on, looking for a run. It's all happening. He's back for the no runs there. He's back to his crease. Keshwara lost one match, and this is a very important competition to stay alive, to keep the hopes alive. And this is going to be big time in this afternoon session. There, the spirit, efforts, and the solid kind of determination, and the fighting spirit should come up against the UDCA. Nicely played through the line. That's a good shot. You could see the ball is watching the ball and getting himself onto the front foot, and along with that line he has actually placed the ball on the onside for a quick single. Score 12 for no loss. T20 cricket format. We got a left and right hand combination for UDCA. Big appeal on this occasion, but clearly it's down the leg side. Very close look by the umpire on that time, because clear vision he had before he takes his own decision. It's clearly down to the down the leg side there. It's trying to flick the ball on the onside, and that's a dot ball. UDCA looking to play up to their potential, because they got a strong batting lineup, formidable batting lineup they have. Nice bowling, good extra bounce there. Good support. He's got really good support from the fielders. Everyone is actually shouting inside a crowd. Powerplay is very crucial from the UDCA's point of view. Minimum 40, maximum 50 plus, and that's what they're looking for. Nicely bowled again, no runs. This time they've actually taken single there. The ground fielding should be improved from the Keshwara's point of view. So that's the end of the over number 2. 2 gone. 13 for no loss. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 13ಕ್ಕೆ no loss. UDCA, Udupi District Cricket Association. That's in the air, over the top, just cleared infield. Will it go all the way? I think it's going to go all the way. Boundary signal by the umpire, yes. Certain boundary registered there, up and over, beautifully played. Boundary signal by the umpire on this occasion. Good shot, good looking drive. Just on the front, he gets himself onto the front foot and on the up through the offside. Mayur Rao getting his first boundary. Good shot. Again, a little bit of misfield. Goes for a quick single. Good cricket here. The batting momentum is started for the UDCA. After getting that boundary,
Oh, that ball was actually traveling so quickly towards the backward point region, and they get a quick single there. Mayurai's point of view, that's a good technique we see in the last occasion. Not taking too much risk and involve the efforts involvement. It is so good. The simple tactics he has used to guide the ball on the offside. What's it off Tim? Delivery. No runs, dot delivery. It's all about, under 19. The age is concerned. Around 16, 17, 18, 19. It's going to be a big time for any cricket player. They are getting rare opportunities to play open cricket tournament, and 80 teams participated. Oh, bit of surprise again. That ball was actually, goes past the outside edge of the bat. That's a very good line for the left-hander. He's bowling well against the left-hander, and the line and the length keeping outside off stem, the focus onto that right channel. Oh, slightly mistake done by him. Offer on the onside, beautifully played. He's such a strong man on the onside. And it is the first mistake done by Ranjan. He's just going to test the batters, the skills on the onside. And Abhimanyu just played beautifully on the onside. What a shot that was. That is a magnificent struck. Having beaten twice and made his comeback with that boundary. That's beautifully struck on the onside. You cannot, afford to bowl on the leg stump or midland leg stump for the left-hander when he's actually very strong, and when he's capable of just driving that ball between the mid-on and mid-wicket, and he's got the boundary there. Oh, that's a good delivery again outside off stem. Quick comeback by him. That's the end of the over number 3 now. 22 for no loss. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 22ಕ್ಕೆ no loss. UDCA 22 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 180 200 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಇರಾದೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈಗ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಆಟಗಾರರು ವಿಕೆಟ್ ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೈಂದೂರು ಘನಿ ಮೈದಾನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿ. No runs. That's a dot ball. 8 teams have come out from their center, and now it's going to be time for the team players to show some great skills. Good shot on the offside. Good feeling. He's taking his own time there. He doesn't want to take any risk, and he decided to play some good shots, and he decided to spend some time at the crease so that the momentum, the experience and learning experience as far as cricket is concerned going to be better for him. So you cannot do any kind of mistake. In the air and straight to the field on the offside. That's a good line. There it is. Not allowing the batter to freeze his arm. Just keeping the line and length almost onto the off-stump channel. Just driving or inviting the batter to go for the offside strokes. Captain is setting the field here. Short extra cover. Moved back to the deeper side on the offside. Filing up inside the 30 yards now. Taken on the pull into the gap on the onside. Effortless cricketing shot. It's gone into the fence for 4. Boundary signal by the umpire. One loose ball actually was waiting.
One loose delivery he was waiting, and he's got in his arc, and he has driven that one into the gap. Vacant region down to the long one for the boundary. UDCA getting his another boundary score, moves up to now 26 for no loss. Bhuvan continuing. Nicely worked on the onside. That's good cricket here. Gets the boundary, then gets a single, and doesn't want to keep his partner under frustration at the non-strikers end. Wanted to give the strike, he's given the strike there. Score now 27. 27 for no loss. Looking for a quick single, but a little bit misfield. They had an opportunity to take a single, but they're not decided to take that, and that's a dot ball. Dot ball ends the over, and score remains on 27 for no loss after the completion of 4 overs play. Nicely played on the onside, no runs. UDCA going good here, and looking very good. Both batters have found some good touch with the bat, and left-hander. He's a little bit of struggle for him against Ranjan. Apart from that, there is no doubt about that. They're clearly, giving an instruction like we are going to dominate this power play session against Keshwara. Very good cricketing shot. Standing tall at the crease, stand and deliver. Beautifully played on the offside. Middle of the bat on that occasion. That's a simple touch, but will give more confidence to the batter. Score moves up to now 28 for no loss. Shaprasad from Shirwa joined us as an umpire. He's on the field, and this is his 500th leather ball umpiring, leather ball match umpiring. He's doing it, and congratulations to him, and thanks to being a part of this VIKRAM trophy. He's on the field. Outside edge of the bat, and the hard work to be done. No, it beats a fielder. Boundary signal by the umpire. That's all the way for 4, and we know in the outfield it's going to be a little tricky stuff for the fielders to stop the ball, and that's gone all the way for 4. He's done umpiring in this 50 overs as well. KCA, Karnataka State Cricket Association, 50 overs umpiring 22 matches, and updating his cricket profile, umpiring profile here. 17 corporate cricket tournaments, and a T20, 10 T20 women's match.
Good shot on the onside. Beats the field placement. Running down to the fence. All the way down to the square leg region for 4 runs. Beautifully played. Wonderfully struck on that occasion. An excellent execution by Abibario. And he's got a boundary. Score moves up to now 36. Rahul has taken a very good catch there. Loose shot played on that time. UDCA losing their first wicket. 36 for the loss of 1. Important breakthrough for the Keshwara team. What a wicket that was there. Dian, change of pace. And Habibani just into the shot little early. And lost his, the confidence and lost his balance when he offered that strike. And Rahul takes a wonderful catch. 36 for 1. 36ಕ್ಕೆ 1 UDCA. ಮತ್ತೆ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಲ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ UDCA ಪರವಾಗಿ. ಅಗತ್ಯದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ದಿಯಾನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ ತಂಡ ಕೋಟೇಶ್ವರ UDCA ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಟದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟರ್. Right, that's a wicket they needed, and new batter into the crease, and it's going to be new time for him. Well, and he will be surprised by some good deliveries by Dian, of course. Let's see now. Oh, that's outside. He jumped the bat. Now slips on that occasion. Down to the fence all the way for 4 runs. Oh boy, new batter is in. Should have kept the slips in position. Oh, that's all about learning for the captain and the team players as well as for the coach. That's the end of this over so far. Five overs gone. 40 for 1. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 40ಕ್ಕೆ 1 UDCA. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 500ನೇ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ KSA ಈ 50 ಓವರ್ಗಳ 22 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ 17 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ 10 T20 ವುಮೆನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳಿದ T20 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಣಿಪಾಲದ ಟರ್ಫ್ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಅಂಪೈರ್ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. That's a lovely shot on the offside, and there is a fielder in the deep. Protection is there. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಕ್ಕಳು ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ. 6 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಕಳಕಳೆಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ. Very close look by the umpire. Wide signal by the umpire. So 42 now. So talents from 8 teams. There we are with the right, the guidance and guidelines and the coaching and the training taken by some superior quality
well-matured coaches from a team's point of view, applying in this VIKRAM Trophy to 2025. Another loose shot. Another loose shot. Close to the outside edge of the bat. Where he has missed the line. That's good bowling. When you're actually keeping focus on the discipline, line and length, always outside off to deliver as a right-hand fast bowler, and it's going to be better. And that occasion he bowled well. Short delivery, just off the back foot, pulled away on the onside. It has landed pretty safely, and it has gone into the fence. Over the ropes, boundary signal by the umpire on this occasion. Short pitch ball, whited, then smashed on the onside. Made his position very well to get right on the top of the bounce by the batter. That's a good shot. Score now 46 for 1. Ullas getting his boundary and moving forward with good confidence level. Oh, that's another low shot. Once again, now much good deal of feet movement. Not able to get good control when he is offered that stroke. Comprehensively beaten there. Skills can be improved. When you stay at the crease around 5 to 6 overs, minimum 25 to 30 balls in T20 cricket tournament as a batter. The range of shots and no ball called by the umpire. So range of shots from the batter's point of view, when you are getting an opportunity to play in open tournament, and it's always a challenge, and you will be getting variety deliveries, and you can look to play some the range of shots. As far as skills are concerned, that's a one way to improve your strategy and skills. That one in the air for a while, but it is a free hit, and there are 2-3 fielders after the ball, and he stopped the ball and back for a second. Couple of runs added to the total there. T20 cricket tournament. UDCA looking forward to get around 180 or 190 or 200. Keshwara has got a challenge here. They need to restrict below 140, 150. Not a single added to the total, and the over ball signal from the umpire. End of the over number 6, and a 50 up in the scorecard for UDCA. Udupi District Cricket Association have registered 50 as they expected in the power play. As we mentioned earlier, minimum 40, maximum 50, but I got a 50 on the board. End of the over number 6. ಆರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 50ಕ್ಕೆ 1. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಾಂಡಿಗತನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ UDCA ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಯಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. White called by the umpire. What signal? 51.
Good shot on the onside. And finds a fielder, but a little bit of misfield there. Two runs added to the total there. UDCA prepared a solid team for this tournament, and now they're looking good here. Power play belongs to them. That's another nice stroke on the onside. This time there is no misfield. Good fielding and a single taken. The partnership is on now. Both players are looking good, and they have a strong mindset, reflecting towards the commentary box, like they can look to play some big hits. Nicely bowled. As the batter is actually looking to charge the ball, and the bowler deliberately, intentionally, he was actually making change of pace and a good delivery. The disciplined, what we can say in the cricket, and this under 14, under 16, under 19, this is a stage where the cricketers are actually finding themselves in, getting some good lines from the coaches. India is taken, caught behind, a loose shot is played, and they just wanted to smash the ball on the onside. Wicket goes down. Dian is actually celebrating along with the teammates, and that is absolutely big breakthrough, big wicket for them. Second wicket lost for UDCA. Dian is actually there with the 2 wickets for Keshwara. ಎರಡನೇ ಹುದ್ದೆಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ UDCA. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 54. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಥಮ್. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾರೆ UDCA ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ UDCA ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಧಿಯಾನ್ 2 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 2 wickets are taken. Now new batter into the crease. They got a slip in. Oh, that's going to be good to watch here. Is he going to bowl outside off tom delivery? Oh, Mr. Stumps on that occasion could have been very close. Dian is actually active participation, showing some active participation with ground fielding, with bowling, and in the wicket column as well. Good shot on the offside. Through the offside field placement, there is a field in the deep. Off the mark here. Score moves up to 55. 7 overs gone. 55 for 2. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 55ಕ್ಕೆ 2. ಮತ್ತೆ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಹುದ್ದರಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ UDCA, ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಅಶ್ವಿತ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು 150-160 ಓಟಗಳ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯ ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂಥ ಇರಾದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
That's a good running. Very good running. This is very important in T20 because it's a format T20, but you have to run for everything. You have to make the competition so up so that the viewers can watch some good running between the wickets. That's a good running on that occasion. You cannot see some so much dot balls. Oh, that one left it again on the onside. Could be way out. Now it's going to go all the way. It's over the toe. That's all the way. That's on the roof. Oh boy, what a shot. That is a magnificent hit. And that is a slightly over pitch, not a great delivery. And that was actually well struck by Ulas, number 3 player. And he is actually up on his shoulders. And he wanted to drive the ball towards the deep long and direction. He's got a big 6 in Ghani Baidan in Binder. What a shot. Oh boy, in this lovely afternoon session, he is actually giving solid batting entertainment to all of us. Score 62. Oh, it's good comeback. Beautifully balled again. 8th over of the innings in progress. 62 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರವರ್ತಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು 2 ಬಾರಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹಳೆಕೋಟೆ, 1 ಬಾರಿ 2 ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಜರುಗಿಸಿದರು. ಅಬವ್ 40 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 2 ಬಾರಿ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರವರ್ತಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅದು ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. (63) for the loss of 3 here. There is a little magic happened. Magical stuff there run out, which you don't want to say in cricket tournament, but it happened there. It's a little bad luck for the batter. Ullas departs there. New batter into the crease. Wazim. Mazim is in here. That is outside of stump delivery. UDCA losing their 3rd wicket in the crucial stage of the inning. 63 for 3. Keshwara is actually giving a little signal that we are actually in the game and we are still fighting so hard in this lovely afternoon session, and we are also going to give some tough fight to UDCA. The loose shot being played. That's a dot ball. Dot ball ends the over. End of the over number 8. 63 for the loss of 3. 63 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ, ಇದು ಅಂಡರ್ 19 ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅಂಡರ್ 16 ಆಟಗಾರರು, 16ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಆಟಗಾರರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ UDCA ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ.
under 16. So that means, these guys, the young, talented, are promising players. They are obviously ready to take some challenge of UDCA. Keshwara team, there it is on the field after having won the toss, choose to bowl, and coach Nitin Saranga, legendary cricketer. Dawal ball on that occasion, beautiful spinning delivery, solid in defense. So getting back to the previous point, Nitin Saranga, legendary cricketer, has played for Torpedoes club and has played some leather ball cricket tournament, and he has taken his team to this Kundapur Gani Maidan. And Keshwara team players, it is under 16. Look at that. They are absolutely very, very happy to be the part of the Keshwara Sports Club. And one thing, he is a pretty much experienced campaigner, and he wants to, take his team in right direction, and he wants to give a proper training to these young talented players. And one thing I am appreciating from all teams coaches point of view, the experienced coaches are actually giving some good cricketing training, and they are trying to improve their cricketers skills, confidence, courage, bravery. From these all aspects point of view, that's going to be great dedication from the coaches. Dot ball ends over, and end of the over number 9. 9 gone, 66 for the loss of 3. Just last over conceded only 3 runs from Vivek. 9 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 66ಕ್ಕೆ 3 UDCA. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಶಿಶ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 3ನೇ ಓವರ್, ಥರ್ಡ್ ಓವರ್. Beautifully played into the gap all the way for 4. Lovely quality try using the pace and magnificently played here. Ball was traveling so quickly in the outfield for 4, and that has gone for 4 runs and a much needed boundary. They got 3 in the last over, only 3 runs. Now the first boundary registered in the first ball of the over. 70 on the board here now. Oh, that's close. That's close, I think. No signal by the umpire. That was keeping low, and it surprised the batter. Oh boy, that was absolutely beautifully bowled. That was actually skidding through that surface. And that was actually not getting much bounce also, as the batter would have expected. Well played on the offside, into the gap, and there is a field in the deep. He fields the ball. Not a partnership required for the UDCA here. And the 2 talented players at the crease. It's going to be a big stage for them from the Keshwara's point of view.
they're looking to bowl. They're looking to, get some good results in the another 3-4 overs play. Short ball pulled away. Good looking drive. Beats a fielder into the fence. It goes for the boundary. The hard ball is actually travelled so quickly in the outfield for 4 runs. That is a good shot. Nicely struck, getting top of the bounce, and he was not hitting the ball in the air, and he was not getting the top edge also. They were just trying to keep the ball down on the onside, and he gets the very important boundary there. That's into the gap again. Will it go all the way? No, that's got to be good feeling. Good feeling down there. It's not an easy task for the outfielder. In the outfield, when the ball is actually rushing towards to you, you need to focus so hard, and you should avoid that fearness, and you should feel the ball, and he has done it. Good feeling by the fielder on that time. Score 76 for 3. Full toss. It's a no ball call. It's in the air. It's gone out of the park, I think. 6 signal by the umpire. Straight down the ground, over the top, straight to the long off. But a big 6. No ball called by the umpire. No ball signal. Turning out to be very good over here. And the UDCA, well, after losing a couple of wickets, they're not bothering about the wicket column. They're still keep continuing with their game plan. In every over 6 to 8 runs to collect, and they're sticking to that plan. War ball signal from the umpire. Good ball decided. Right, there we are. And that's the dot ball and of the over number 10. 10 gone. 83 for 3. 10 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 83ಕ್ಕೆ 3 UDCA. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮಜಿನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್. ಅಂಕಿತ್ 14ರ ಅಜೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮಜಿನ್ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 10 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 10 hours to go. And a drinks break for the players, and players certainly received some good messages or tips or advice from their coaches, and time for the drinks for the players. In the commentary box we will have the change of voice, Sachin from Taikankate, and joining us in the commentary box here. 10 gone, 83 for the loss of 3. ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ವಿವೇಕ್ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡವರಿದ್ದಾವೆ. 84ಕ್ಕೆ 3. 84 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ವಿವೇಕ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 2 ರನ್ನವನ್ನು ಚಾಲ್ತಿ. ಈ ನಡುವೆ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 11 ರನ್ನವನ್ನು ಚಾಲ್ತಿ ವಿವೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾವೆ. 2ರ ಮುಂದೆ 1 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಓವರ್ಗಳ T20 ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. SD1 ball in the air. There is a call for a catch. One bounce over the fence. That's crossed the boundary line. 4 more. What a fabulous touch on bat and ball. This time Ankit gets the boundary. Ankit Kumar 25ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾಝೇನ್ 8 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಬ್ಬಿದ್ರು. Once again same result. Yes, that's crossed the boundary line. 4 run. It's one of the tremendous touch on bat and ball. Perfect timing. He hit a big shot. He gets a back-to-back 2 boundaries in the row. Score moves on to 92 on the board, loss of 3.
ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. Once again there is a call for a catch. Yes, score on ball. Out. One more wicket fell down. Ankit Kumar gone. Madsen wicket. ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ 12th ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾಸಿನ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 93 ಪವನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಪವನ್ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 93 93ಕ್ಕೆ 4 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದ ಮೊದಲ 11 ಓವರ್ಗಳು. 11 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 93ಕ್ಕೆ 4 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾನು ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ. ರಾಹುಲ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. There is one of the beautiful connection between bat and ball. Fielded very well. There is no chance to collect the run. Dot ball. ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಿದ ದಾಂಡಿಗನ ಮೇಲೆ. ಎರಡನ್ನು ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂಕಿತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಬರಿದವ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವನ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಹುಲ್. ಎಸ್, ಈ ನಡುವೆ ಪವನ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ರಾಹುಲ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 95ರಲ್ಲಿದೆ, 96ರಲ್ಲಿದೆ. 96ಕ್ಕೆ 4 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಎಸಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ.
ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಪವನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್, ನೋ ಬಾಲ್. ನೋ ಬಾಲ್, ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. 97. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ದಟ್ ಬಾಲ್. 98, ಸಾರಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 97ಕ್ಕೆ 4. 97 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. 98. ಹನ್ನೆರಡು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವೆ. 98ಕ್ಕೆ 4 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 98 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ವಿಕ್ಕಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಯಾನ ವಿಕ್ಕಿ. ಎಸ್, ಈ ನಡುವೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಂಚಿಂಗ್ ಶಾಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ರನ್. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. UDCA ಉಡುಪಿ ದಾಂಡಿಗತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. 102ಕ್ಕೆ 4. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಪವನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿನ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸುತ್ತಿದ ದಾಂಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಚೆಂಡು ಬೆಚ್ಚನ ಅಡುಗುದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಟರಕ್ಷಣಾ ಭಾಗದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. This time wide ball. It goes outside the off stump. Umpire declared as wide delivery. One more run comes to the scoreboard easily. One more run added to the scoreboard also. Score moves on to 103 for 4. 103ಕ್ಕೆ 4. Is completely beaten delivery. Dot ball. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡುಗಳು. ಎಸ್ ಸರ್, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ವಿಕ್ಕಿ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ವಿಕ್ಕಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 3 ರನ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 18 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿಕ್ಕಿ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು. ಈ ನಡುವೆ ಪವನ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾದಚಲನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. 104. 104 for 4. 104ಕ್ಕೆ 4. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬೋಲಿತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೋಲ್ ಇದೆ ಅವರ. ರಾಹುಲ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
13 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿದ್ದಾವೆ. 104ಕ್ಕೆ 4 ರಾಹುಲ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದೆಡೆ ಪವನ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್. UDC ಉಡುಪಿ ಒಂದಡಿಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇನ್ನೊಂದಡಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಾಹುಲ್. ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಪವನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. 105ಕ್ಕೆ 4. 14ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. Yes, this time ball goes outside the leg stump. Umpire declared as wide. Delivering one more run already collected by the batsmen. So they are trying to get a second couple of runs added. Wide plus 2. Totally 3 runs added to the scoreboard. Score moves on to 108. 108ಕ್ಕೆ 4. ಎರಡು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಗೋಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು ಆ ಚೆಂಡು. In advice tied to the fielder, and there is one of the well-judged catch taken by the fielder. Ankit Kumar gone. Pipped down. 5ರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕಚ್ತಾ ಇದೆ. ನೂರ 8ಕ್ಕೆ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ರಾಹುಲ್ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಜುನ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್. 108ಕ್ಕೆ 5. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪವನ್. Last 3 balls to go. Is connected very well. Driven towards the leg side ridge and single taken by the batsmen already. They are settled for single. One more run added to the scoreboard. Also score moves on to 109. 109ಕ್ಕೆ 5. ಪವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಕೊನೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಎಸ್ ರಾಹುಲ್ ಇಂಟು ದ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಎಸ್ ಮೈಯನ್ನು ಬಡಿದಪಡಿಸಿತ್ತು. LBWಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರದ ತೀರ್ಪು. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ 14ನೇ ಓವರ್. 109ಕ್ಕೆ 5 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ದಂಡಿಗತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ UDC ಉಡುಪಿ ಅಂಡರ್ 19 ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು. ಬೈಂದೂರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಬೈಂದೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಬ್ಬಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಂದಿದೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ತಡೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗ. ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 110.
Yes, one of the beautiful length maintained by the bowler. Vicky in the attacking side. 2 deliveries already delivered by the bowler. This is the third ball. There's once again ಮೈಯನ್ನು ಬಡಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆಂಡು ಊಟಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪವನ್. ಆದ್ರೆ ವಿಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ರಕ್ಷಣೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದ. 111 111 111ಕ್ಕೆ 5. ವಿಕ್ಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. Yes, ball in the air. There is a no ball called by the umpire. Ball goes towards the boundary line region. Single taken. They are trying to get a second. We have to wait for umpire's signal. It's a no ball. Okay. Boundary. No ball plus boundary. 1+5. ಅರ್ಜುನ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೈ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನೀಡಿದ್ರು. 116 ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ. ಪ್ರೀ ಹಿಟ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಬ್ಬಿದ್ರು. ಒಂದೋಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 117 117ಕ್ಕೆ 5 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ವಿಕ್ಕಿ ಬತ್ತಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅವಸರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 15 ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 117 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ UDC. ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಸುಲಭ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಬ್ಬುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ತನ್ಮೂಲಕ 15 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 117ಕ್ಕೆ 5 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 117 for 5. End of over number 15. ಭುವನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ಪವನ್. ಭುವನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ Sixteenth over in progress. Bhavan into the attack. Yes, clean ball. Yes, he strike this time. Arjun, wicket fell down. He cleaned him off. Yes, Arjun walks back to the pavilion. ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಭುವನ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೇಟೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಅರ್ಜುನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಬಿಟ್ರು. ಗೂಟ ಎಗರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದೌಡಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೆರವು ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 117ಕ್ಕೆ 16ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 20 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 99ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಜತ್ 1 ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟವನ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಜತ್
ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಜತ್ ಎನ್ನುವಂತ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭುವನ್ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದು 2ನೇ ಚೆಂಡಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 4 ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ. ಇದು 3ನೇ ಅಸ್ತ್ರ. ಪ್ರಯೋಗದ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, completely beaten. Ball goes behind the wicket. Keeper collects that ball with his safe hand. That is a dot ball at the end. ರನ್ ರಹಿತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಭುವನ್ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಉಡಾಯಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ 2 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ, ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್, ಡೆಲಿವರಿ, ಏರ್ಕಾರ್ ಲಾಂತ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಭುವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 118ಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಭುವನ್ ಬತ್ತಳಿಕೆ 5ನೇ ಅಸ್ತ್ರ. ವೇಗದ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭುವನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವನ್. No fielder under the ball in the air, safely landed, single taken already quickly. The quicker running between the wicket, 1 more run added to the scoreboard. Also score moves on to 119 on the board, loss of 6. 119ಕ್ಕೆ 6. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು 16ನೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಗುಡ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ. ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಮಣಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಭುವನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ತನ್ಮೂಲಕ 16 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 16 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 119ಕ್ಕೆ 6 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಥಮ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪವನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 4 ಓವರ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಅದೆಷ್ಟರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಯಾರು UDCA ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ. ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ರಂಜನ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ರಂಜನ್ ಇಂಟು ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್. 17ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ರಂಜನ್. ಪವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಜನ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಓಟಕ್ಕೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ರಹಿತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್. ರಂಜನ್ 2ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ರನ್. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. 2ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ರನ್ ರಹಿತವಾಗಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 119 ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ. ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಂಜಾನ್ ಎಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ಓವರ್ದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 120 120 120ಕ್ಕೆ 6. 17ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 20 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟವಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಬ್ಬುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. 121 ಫಾರ್ 6. ರಂಜನ್ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಂಜನ್. Yes, caught me on the wicket. Yes, he takes it. Big wicket here. Ranjan gets the wicket. 7th wicket fell down in the form of caught me on the wicket. Pawan walks back to the pavilion. ವೇಗದ ಎಸೆತ ಲಿಟ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಗಸು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕ 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನವನ್ನ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ನೂರ 21ಕ್ಕೆ 7. 3 ವಿಕೆಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ರಂಜನ್ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ರಂಜನ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. 7 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಬಂದಡಿಯಲ್ಲಿ UDC ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ. ಮಾಜಿನ್ ಕಮಾಲ್ Ranjan back to the attack. Last ball to go. Yes, well defending shot. There is no variation on the scoreboard. Score remains as it is. Ended with a dot ball after the completion of the 17th over. 121 runs on the board. Loss of 7 wicket in the side of UDCA. Udupi. ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರನ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಕಡಿವಾಣ ಹೇರುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 121 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ UDC. 18ನೇ ಚಾಲ್ತಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಭುವನ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಭುವನ್ ಕೂಡ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು. 3 ಓವರ್ಗಳ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭುವನ್ 9 ಓಟಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶಸ್ವಿ ಎಸ್ತುಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 4ನೇ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 18ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭುವನ್ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಪ್ರಥಮ್ ಶೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಸ್ಕೋರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಸರ ಹಿಡಿದ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕ 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರು. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿನ್ ಕಮಾಲ್ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ.
ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾತ್ವಿಕ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 122 ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೊನೆಯ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ UDC ಉಡುಪಿ. ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ನಡುವೆ ಚೆಂಡುಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಲ ಸವರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಬೈ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. 126 ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು, ಲಾಭದಾಯಕ ಓಟಗಳನ್ನು ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳಿಂದ ಬಾಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. UDC ಉಡುಪಿ 126 ಓಟಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಐದು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಭುವನ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಕೆಡವಿದ್ದಾನೆ. 10 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. Yes, once again straight to the fielder, and that's a drop catch. He put it down. As batsman gets the one more opportunity, batsman takes the single also. One more run added to the scoreboard. Score moves on to 127. End of over number 18. 18 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ 127ಕ್ಕೆ 8 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಶಾಟ್, 4 ರನ್. ಮಾಝೆನ್ ಕಮಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 131 ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜನ್ ಈ ನಡುವೆ ಮಾಝಿನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ದಬ್ಬಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಅನುವಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಾದಚೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗರ ದಂಡು ತಂಡದ ಖಾತೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. 133ಕ್ಕೆ 8. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಂಜನ್ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಝಿನ್ ಕಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 1 ಡಬಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, 1 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 3ನೇ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ರಂಜನ್ 3ನೇ ಚೆಂಡು. What a shot! There is a big hit. It's a sailed out of the fence. 6 more. What a tremendous performance. He got one of the biggest shot. Sailed over the fence. 6 more. Score moves on to 139 for 8. 139. 139. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. 6 ಬಂದಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿದೆ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಮ್ಯಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಾಕ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂಡ್ 4 run. It looks like an amazing shot. He gets another boundary in this over. 2 boundaries comes and also 1 six so far. Score moves on to 143 right now on the board. Loss of 8 wicket. Last 1 ball left in this 19th over. Before finishing this over, he have to deliver one more delivery. ರಂಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಝೆನ್ ಕಮಾಲ್. Boundary 6. After that boundary, last 1 ball left. As once again bowlers back throw ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ರಕ್ಷಣೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಂದಿದೆ. End of over number 19. End of the over number 19 after the completion of the 19th over. 144 on the ball. 144 for 8. 8 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡನ್ನು ಜಲಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಪ ಮಾಝೆನ್ ಕಮಾಲ್ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ 6 ಗಳು. ಅದ್ಭುತ ಆಟ ಮಾಝೆನ್ ಕಮಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ್ರು ಮಾಝೆನ್. ದಿಯಾನ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಝೆನ್ ಕಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾಝೆನ್ ಕಮಾಲ್. ಈಗಾಗಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ Yes, ball in the air. Fielder under the ball. Yes, takes that catch with a safe hand. Maಝೆನ್ ಕಮಾಲ್ walks back to the pavilion. 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 144ಕ್ಕೆ. ಮಾಝೆನ್ ಕಮಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿಯಾನ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅದು ದಿಯಾನ್ ಪಾಲಿಗೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 50 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಇದೇ ದಿಯಾನ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿದ್ದಾವೆ ನಾವು. ಇವತ್ತಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಡು ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎದುರಾಳಿಗಳದ್ದ. 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 144 ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ. ಕೊನೆಯ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನವಾಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಂಡಗಿರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒತ್ತಡ ಗಳಿಕೆ 145ಕ್ಕೆ 9 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 balls ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿಯಾನ್ ಸಬ್ಬಿಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಜತ್ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಯಾನ್ ಕೂಡ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡರು ದಿಯಾನ್. ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 146 ಈ ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಟಗಾರರು. ಊಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಔಟ್, ತನ್ಮೂಲಕ ಆಲ್ ಔಟ್. ಮಂಕಡ್ ಪ್ರಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಯಾನ್ ಮೊದಲ ಮಂಕಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. 146 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ UDCA ಉಡುಪಿ 147ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನೀಡ್ತದೆ.
ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ ಹೇಗೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಸರ್? ನಾವು 1975ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾವು SLC ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು 76, 77ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ VCC ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆವಾಗ 3, 4, 5, 6 ವರ್ಷ ಆಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಟೀಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಮಗೆ ವರ್ಷ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಈ ಬರೀ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ದು. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕುಂದಾಪುರ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಲೆದರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ, ಸಾಗರ, ಹೊಸನಗರ ಎಲ್ಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ನಾವು ಲೆದರ್ ಬಾಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು
ನಾವು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಟೆನ್ನಿಸಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹುಡುಗರು ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಯಾರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟೆನ್ನಿಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಆವಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಲೆದರ್ ಕೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾವೊಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ಡೋನರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ, ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಡೋನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಹಣದಿಂದ ನಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು? ಯಾಕೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ? ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಲೆದರ್ ಬಾಲಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯುಗ, ಈಗ ಅವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟಂದಿಗೆ ಗುರುತು ಇಡುವುದೇ ಒಂದು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಂದರೆ 10, 11, 12 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಅವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತ ಅವ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ ನಂತರ 14, 16 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಅಂಡರ್ 16, ಅಂಡರ್ 14 ಆಡಿ ಅವೇನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೋ ಸ್ಟೇಟಿಗೋ ಹೋದಂದು ಈ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿ ಯಾರ್ದಾರು ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ನಾವೀಗ 19 ವರ್ಷ ಒಳಗಿಂದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಿಗೋ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಯಾರು ಹೋದ ನಂತರ ಅವನು ಗುರುತು. ಈಗ IPL ಎಲ್ಲ 14-13 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಎಲ್ಲ 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಬಂದವರು. ಈಗ 20 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕನಸೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ 13, 14, 15, 16 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೊಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈಗ ಸರ್ ತಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಆಟಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಿಸಿವೆಯಾ? ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸತನ ಏನಾದರೂ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊಸತನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಣ್ಣಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬರ್ತವೆ. ಅವ ನಮ್ಮ ಪಿಚ್ಚು, ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡು, ನಮ್ಮ ಊರು ಜನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಆಡಿ ಹೋದವ್ರ ಹತ್ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು, ಇದು ನಮ್ಮದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ, ಈಗ ತಾಲೂಕಾಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಂದ ಟೀಮನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಕ್ರಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಉಡುಪಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅದೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲೋದ್ರೂ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಂತ ಗುರುತ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಜೋಶ್ಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮಗೆ. ದಿನೇಶ್ ಗಾಣಿಗ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಬರೋಣ. ಇವತ್ತು ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದರ 2025 ಕಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಬರೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳು ವಿಕ್ರಮ್ ಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದನೇ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ವತಿಯಿಂದ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಾರಿ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡರ್ 19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೈಂದೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ತಂಡಗಳು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಮತ್ತು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ,
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೈಂದೂರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೈಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್. ಅಂಡರ್ 19 ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಅಂಡರ್ 19 ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 19 ಟ್ರೈನಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಅಂಡರ್ 19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡರ್ 19 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ 16 ಮಾಡಿದ್ರೆ 18, 19, 17 ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ 19 ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಅಂಡರ್ 13, ಅಂಡರ್ 14 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಡಮ್. ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಆಡುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆಡಿ ಶಿಸ್ತಿಂದ ಆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಝೋನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ 19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿ ಆಚೀಚೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮೇಡಮ್. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೂವಾರಿ ಅವರು ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿರ್ವಾ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಾಗಿದ್ದವರು. 80-90ರ ದಶಕದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದಂಥ ಸಾಧಕರು. HGC ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿರ್ವಾ ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೌಡೂರು ಇದರ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂಥ ಸದಾನಂದ್ ಶಿರ್ವಾ. ಬನ್ನಿ ಇವರನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೇಗೆ ಸರ್, ತಿಳಿಸಿ. ಮೇಡಮ್, ನಾವು ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬೈಂದೂರು, ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿರ್ವಾ ಮತ್ತು ಇವರ ಒಡನಾಟ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನದ್ದು. 80-90ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ರವಿಗಾಣಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈಗ ಕೆಲವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾಲ ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಡನಾಟ. ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಭಾರಿ ಹಳೆಯದು. ಅದೇ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಸರ್, 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಈ ಮೈದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದಿತ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿ ಮಾತಾಡುವುದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್? ಈಗ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆಗ ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಗೌರವ, ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ಶಿಸ್ತಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂಥ ಕಾಲ ಅದು 80-90. ಆಗ ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಡುವಾಗೆಲ್ಲ 30, 25, 20 ಓವರು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 20 ಓವರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅನುಭವ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ತಾವು? ಅದರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಅಥವಾ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ತಮ್ಮದು ಅಂತ? ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-25ರ ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಪುನಃ ನಮ್ಮೊಂದು 40-50 ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಭಾರಿ ಒಂದು ಹಳೆ ನೆನಪು, ಅದು ಸ್ನೇಹ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಟೀಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬನ್ನಂಜೆ, ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿರ್ವಾ, ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕುಂದಾಪುರ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ತಂಡಗಳಿದ್ದು.
ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಈಗ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಗ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಾಲ ಅದು. ಈಗ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ತಾವು? ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೈಂದೂರು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಬಳಗ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಈಗ ಅಂಡರ್ 19ಅವರಿಗೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೀಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸದಾನಂದ್ ಸರ್. ತಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಮ್ಮದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪಯಣ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮಗೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಇವರು. ನೋಡೋಣ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಬರೋಣ, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಪರಿಚಯ, ನಾನು KP ಸತೀಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಬಹುಶಃ 92ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಚಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನನ್ನು. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ ನಿಮ್ಮದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಭವ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ತಾವು? ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಣ್ಣಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ಶಾಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುವಾಗ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ ಎಕ್ಕಿ ಬಿಸಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥದ್ದು. ತದನಂತರ ಆ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ, ಅದರ ನಂತರ ಲಾವಣ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಿ, ನಂತರ ಈ ಕರಾವಳಿ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿತು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನನಗೊಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗಣೇಶ್ ನಾವ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕೀಪರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೀವು ಬಹಳ ಚಂದದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಈಗ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್. ಇನ್ನು ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ನಾನೀಗ 30 ಓವರ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಗಾಣಿಗ್ರವರ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಒಂದು 30 ಓವರ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೂ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೈಂದೂರಿನ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್, ಈ ಥರದ್ದು ಬಾಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಕರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? ಅದೇ ಬಾಲ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಾಗ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 19 ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗೆ ಈವಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ IPL. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಆಟ ಆಡಿದರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಅವಕಾಶ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಆಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ 19 ಅನ್ನುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಇವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರೆ 4 ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಲೈವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶಿರ್ವಾ ಟೀಮಿನ ಹುಡುಗ 62 ರನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮುಂದೆ ಇವರ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ
ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ನಿಂದ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ನಿಂದ ಅಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, KSP ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತ್ವ ಅದು ಬೆಳೀತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರ ಫ್ಯೂಚರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ತಗೋಬೇಕು? ಆ ಒಂದು ನೀವು ತುಂಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತವರು, ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂದರೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಶಿಸ್ತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್. ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, 7ನೇ ಡೌನ್ ಒಬ್ಬನ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು 7ನೇ ಡೌನ್ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಹೊಡಿತೇನೆ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಆಡುವಾಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬಂತ ಇದಿರಬೇಕು. ಡೆಸ್ಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದರಲ್ಲ. ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ನಾನು ಗೆಲ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಅವ್ರು ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತು ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಆ ನಂಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರು, ನಾವು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಸನ್ನಿ ಉಡುಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಂಡಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನೇಶ್ ಬೈಂದೂರು ಇರ್ಬೋದು, ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾರಾಯಣ್ ಇರ್ಬೋದು, ಉದಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಥರ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಥರ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋದರೂ ನಾವು ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮ್ಯಾಚಿನ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಚಿನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬೈಂದೂರಿನವರು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಬೈಂದೂರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿನೇಶ್ ಬೈಂದೂರವರಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಆಸಕ್ತಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಸೇವೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವೆರಿ ಮೇನ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವರೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತನ್ನಿಂದಾದಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಾಗೆ ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲೈವ್ ಇರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತರು. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಶ್ರಮ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೀಮಿನ ಒಬ್ಬ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಟೀಮ್ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದು 1 ವಾರಗಳ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆವರ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಬೈಂದೂರು ನಮ್ಮ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಯ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾವು? ಈಗ ಅವರು ಅಂಡರ್-19 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಅವರು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ನೀವು ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅಂಡರ್-19 ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅಂಡರ್-12 ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡರ್-16 ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡರ್-22 ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಡರ್-19 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಂದು ನೋಡುವಂತಹ ನೋಡುಗ ಅಭಿಮಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋಶ್ನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಬೈಂದೂರ್ಗೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ ಹೇಗೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಸರ್? ನಾವು 1975ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾವು SLC ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು 70
Then a couple of other individual contribution, 15, 20, chipping in, getting close to the victory, and they can register one of the memorable, glorious victory against the UDCA. Not an easy task, 147 to chase here. Live and exclusive of this VIKRAM Trophy 2025 in Sports Kannada YouTube channel. Changes going on in the field placement. Wicket keeper we have for UDCA. Ullas, batted at number 3, is doing the wicket keeping job. He's got his close fielder. First slip is in. Mazin. Good leave that it is. Lovely judgment by the batter. Not interested to play any drive and letting the ball into the glove of the wicket keeper. Mazin has batted so well there. India, oh, dropped him, lollipop catch, dropped by the short extra cover fielder. Oh boy, that was in the air for a while, and in and out. That was in the hand, in the hands of the short extra cover, then it goes out. Well balled. One of the big start they need here. Can we see some good, glorious and excellent shots from these youngsters for the Keshwara? Oh, that's a great delivery. Beautifully bowled again. What a ball that occasion. Mazin really bowled beautifully there. Sometimes it happens 1 or 2 deliveries in and over. It's going to get a little extra bounce and beating the confidence level of the batter. And that occasion it was very close to this stump, and a good carry, beautiful soft carry by Ullas. Good shot, straight to mid-off, no runs there. Still they're not able to find a gap. Runs they need here. First over gone very well for the Keshwara team. In this over, Mazin is just trying to pull the things back for the team, for the UDCA team now. Well bowled and nicely played there. Right, and no runs conceded in this over. It's going to be a 1 catch dropped and a maiden over. Maiden from him, otherwise would have been a 1 wicket. Catch goes down in the last over. 2 overs gone, 15 for the loss of 1. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ, 15ಕ್ಕೆ 1. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 6 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಅಂಡರ್ 19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನೇಶ್ ಗಾಣಿಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಚ್ಚಾಳ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ 1 ವಾರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಎಳೆ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ. ಬೈಂದೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರತರವಾಗಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿ. ಪುಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಕಾ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ KRS
ಗುಡ್ ಶಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ವಿಜಯ್ ಆಳ್ವ ಸರ್ ಹಾಗೇನೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇವರ ಕೋಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ KRS ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ SMS ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್, ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಜನಾರ್ದನ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಜನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು, ದಿನೇಶ್ ಕಾಣಿಗ, ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ UDCA ಉಡುಪಿ ರೆನ್ ಟ್ರೈರ್ ಡಯಾಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಅಶ್ವಿಜ್ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ UDCA ಉಡುಪಿ, HSC ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿರ್ವ, ಸದಾನಂದ್ ಶಿರ್ವ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಡಿದರು. ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ HSC ಶಿರ್ವ ಅವರ ತಂಡ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ನಿತಿನ್ ಸಾರಂಗ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 147. ಮತ್ತೊಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಂದಾಪುರ. ಈ ತಂಡಗಳು ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Very good delivery again. What a delivery that was again. Beautifully bowled. That's a magnificent bowling. 2 deliveries in the last 2 occasions. He focused a lot hard and he got the result. Swing of the bat from the batter. Not up to the mark there. He was he was not quite sure about which shape it's going to take. It's going to take a turn. Another 1 dot delivery. Well bowled again. Another maiden. 15 remains, 3 gone, 1 wicket down for Koteshwara. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 15ಕ್ಕೆ 1. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 15 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ತದನಂತರ 2 ಮೇಡನ್ ಓವರ್, ರನ್ ರಹಿತ ಓವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Temperature is actually going up and up here. And players, after having finished their lunch on the field, and now they are going to utilize their that energy level, and they're going to show some good cricketing performance. Nicely played, straight to the fielder. Oh, goes for the run out. Mr. Stumps, overthrow, boundary. I think it's going to be not a good backup by the fielder. Boundary signal from the umpire. That could be very close. Big appeal again. Very close look by the umpire. Hello, check. Once again, third umpire. Presence of the mind from Ullas behind the stumps. It's working so well here. And he saw the batter just lifting the leg out of the crease. He thrown the ball. Now they are actually going to check. What about that? The umpire, third umpire, is going to have a look now. $19 on the board, 19 for 1.
Not out. Good shot again on the offside, but no runs there. Another one, better delivery. Nice outside off-stump delivery. Pressure back onto the Keshwara. They need some confident shots here to avoid this pressure or to come out from this trouble time, because the first over they scored 15. Then good comeback there it is by UDCA. And now the fast bowlers are actually joining the action and bowling well here. Slightly rotation in field placement. Though that one lofted over the top, I think. Yes, mid-off-field is actually moved back and ball is going to win the race and it's going to get into the fence all the way for 4. Lovely shot. Well, just the one kick shot is actually needed for the batting team side, and they got it here over the top of mid-off-field placement, and a lovely placement on that occasion, lofted beautifully into the fence for a boundary. Score moves up to 23 for 1. 23. 4 gone, 23 for 1. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ, 23ಕ್ಕೆ 1. ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭೂಮಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಜೊತೆ ಆಟ 40ರಿಂದ 50 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟೇಶ್ವರ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 23 for the loss of 1 here. Right, we got the new bowler on his bowling mark by VIKRAM for the UDCA. 23 for 1 in 4 overs play. Those who are watching in Sports Kannada YouTube channel live, for them lot of thanks for watching on behalf of VIKRAM Cricket Club Bandur. But good shot over the top again. Well, inside out into the fence it goes, I think. Yes. Boundary signal from the umpire. Very well played. Lovely cricketing shot. Exclusive cover drive. Oh boy, what a shot. This little boy is actually taking a little challenge. Accepting the challenge. And just off the front foot. Wanted to drive towards the offside. In front of the square. And he has done it. Well, good shot again over the top. Into the fence it goes, down to the long on ridge and straight down the ground. Magnificently struck by Pratham. One on the offside, one on the onside. Pratham is actually joining the party. Keshwara cricketers in the dugout, really delighted. They started to do some terrific cheering for the team. Very good 2 shots. Very well played in the last occasion. The confidence and the courage, look at that. The 16 years kid, the little boy is actually showing some smart piece of cricket. A good shot in the air and well Stagan. In the air for a while and a good catch. Cover point fielder making no mistake there.
Nawaf has taken a very good catch. That's a magnificent catch by the field placement. That's the end of the Pratham's innings here. And 2 wickets down now. What a catch. 2 boundaries. Then a catch. And Pratham is absolutely looking very good, as he was looking good. And that's a wicket they needed. What a wicket for Mayur Rao. Has taken a beautiful wicket. And now Keshwara team very much it is going to be a sad momentum. 2 wickets down here. ಮತ್ತೆ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ವಿವೇಕ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಆಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಚೆಂಡಿಗೆ ತಿರುವು, ನೆಗೆತ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗ ಮಿಶ್ರಿತ ಚೆಂಡು. ಈ ಥರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್ ರಾವ್. Nothing little inside edge of the bat on that occasion. However, that's the end of the very good over. Good catch taken also. That's all about the highlights in the last over. And end of the over number 5. 31 for the loss of 2. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 31ಕ್ಕೆ 2. T20 ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಅಂಡರ್ 19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 147 ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. 31ಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟೇಶ್ವರ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು, ಆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸುದೃಢ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೈಂದೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಜರುಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ದಿನೇಶ್ ಗಾಣಿಗ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 80 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 80 ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Lastly played on the offside, no runs there. India for a while showed extra cover fielder, just tried his best there. Lastly played straight down the ground and just a single. Next match to be played here. Criczone Brahmavara versus
VIKRAM Sports Club, VIKRAM Cricket Club. Setting the field placement on the onside. There it is. Nice hit, but finds it off. Oh, could be chance for an out here, but he's back. He's back. Safely back to his crease. So talking about the open tournament in leather ball cricket tournament, very rare, and this is happening in this Baiduru place, and good shot, straight down the ground. Hard work for the fielder. One bounce into the fence it goes. Boundary signal from the umpire. Lovely straight shot. Keeping the control onto the front foot, and then watching the length of the pole and pick the length. Quite good here. And pick the spot of the length quite well by him. Well struck down the ground for 4. Outside off from delivery, and on that occasion it was a dot ball. So talking about a skill from the spinner's point of view there, we've seen some flighted deliveries bowled by the spinners, and they got the good results there. Nicely played, middle of the bat, and there is a fail in the deep, and a little bit of misfield. And back for a second. In comes his strike 2. By 2 added to the total there. How about the partnership is very important from the Keshwara side. 2 cricketers are actually busy in running between the wickets. Good sign for them. Wow, good shot on the offside. Bravely fielded by the little boy at a long off, and just single. Score moves up to now 45 for 3. Well hit on the onside, smashed on the onside, finds the field placement in the deep. The ball is coming onto the bat now. Batter started to play some lovely aggressive shots on the both side of the ground. End of the over number 8. 46 for 3. 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 46ಕ್ಕೆ 3. ಇನ್ನು ಕೂಡ 12 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 72 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 101 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 72 ಎಸೆಗಳು, 101ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬೌಂಡರಿ ಷಟ್ಕಗಳು, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಭುವನ್ ಹಾಗೇನೆ ಧ್ಯಾನ್ ಜೋಡಿ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇಶ್ವರ ಪರವಾಗಿ. Orders in the air, and it will land, I think, safely. Oh, he tried a magnificent effort. Great effort by the wicket keeper Ullas. Superb effort.
Well, on the TV screen, on the mobile screen, when you are watching this kind of efforts by the players, it looks to you like it is very simple. But on the field, when it comes to practical, it is going to be really tough. It's going to be really tough, but he tried his best there. Well hit again on the onside. Should be the boundary. Yes. Behind the square on the leg side. Well played too. Quality shot. Drifting down the leg side and nicely played. The anticipation by the batter against that delivery. It was so good there. $50 up in the scorecard. 52 for the loss of 3. Young little boys, I mean to say young cricketers, around 16, under 16, all the players except one player in their Keshwara team, they actually played superb cricket here. Straight down the ground, over the top. I think yes, it's over the top. Beats a fielder into the fence. The ball is actually raised into the fence for 4, and it's a lovely chip shot. He knew the field is up on the offside. Just wanted to play that drive over the top. Gets himself onto the front foot. Full face of the bat presented by him. And he gets a very important boundary. Turning out to be good over. Wow, once again, firmly struck. Fielded well there. When you are keeping your line and length pretty close to the midland leg stump, pretty close to the bottom pad, if the batter is actually got a strong, leg side talent, I can draw these kind of shots. So you need to bowl outside of them so that the batter will come under test. That one again on the onside, looking for a quick single. That's in the air, beats a field placement into the gap, lovely shot, and it's gone into the fence all the way for 4. What an over, what an over. This is going to be a great over for the Keshwara team, really delighted in the player stand. And that was actually short and wide, asking to be hit, and he was ready for the shot, and he placed the ball into the gap with a lovely perfection. Score moves up to now. $62, 62 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 9 gone, 62 for 3. 9 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ, 62ಕ್ಕೆ 3. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭುವನ್ ಹಾಗೇನೆ ದಿಯಾನ್ ಜೋಡಿ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are making their fight back. Well, somewhere UDCA, what happened to them, because very talented side, experienced side as far as under 19 format is concerned. They have conceded many runs in the last over. Now 62. Oh, that could be close. That could be very close and well bowled on that occasion. Now 65 balls to go. 85 required. 64, 65 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 85 ಅವಶ್ಯಕತೆ. Just a gap between ball and runs, only 20. Type that don't lose a wicket in another 5 overs, keeping 7-8 runs per over. That's going to be a good sign. Oh, good shot down the ground. Long off fielder comes around and fields the ball. T20 cricket format. You don't get much time to settle down at the crease.
That one lofted on the onside. Going. It's going. It's going to be caught, I think. Well caught by the deep fielder. Bazan Kamal actually taking a magnificent catch here. That is absolutely very, very good catch in the deep. It's not an easy task in this afternoon session for any fielders in the deep. That occasion, he made it look very, very simple. Wicket goes down for Keshwara. That's a very good innings comes to an end by Bhuvan. He scored 21. Very good innings. 147 to chase. 147 ಬೃಹತ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. UDCA ಭುವನ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 80-90 ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಂಡ. ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಹಾಗೇನೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬೋಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, 7 ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ನಾಡ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕುಂದಾಪುರದ ಗಾನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಗಾನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಹಳೆಕೋಟೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳನ್ನು ವಿಕ್ರಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಆಡಿದರು. 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 40-45 ವರ್ಷದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ತಂಡ ಆಡಿದರು. ಈಗ ಅದೇ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದು ಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಲವು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Oh, that's close. That's a beautiful, big appeal. It started to begin. Oh boy, that's a magnificent appeal. Well, and something went wrong on that occasion for the bowler. Very close look by the umpire. That ball was actually keeping very low from the batter's point of view. He survives. Nicely bowled again. Same delivery as the previous. But this time he's got a bat on that. Almost a similar delivery. Single added to the total. Score moves up to now 64. No ball called. No ball signal from the umpire. No ball. Now it's going to be free hit. On-field umpires we have here experienced umpire Shivaprasad Shirwa and Hulappa from Brahmavara decided to change the angle. Straight down the ground. Well hit here. Single, good fielding. That's the end of the 10th over. 66 for 4. 10 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 66ಕ್ಕೆ 4. ಉಳಿದ 60 ಚೆಂಡುಗಳು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 81 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 60 balls 81 runs required. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 30 ಎಸೆತಗಳು 45 ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಜಯಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹುದ್ದರಿಗಳು 4 ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು 6 ಹುದ್ದರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಕೋಟೇಶ್ವರಕ್ಕೆ. Right now 60 balls to go, 81 to get here. In the commentary box we have Sachin from Naikankatte joining us for his leather ball cricket tournament, and he's going to entertain all of you by his own voice in the further occasion. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರವಿಂದ
ಮಣಿಪಾಲ್ ರವರೇ ಇದು ತನಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ದಿಯಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್. 10 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡವರಿದ್ದಾವೆ. 11 ರನ್ ಚಾಲ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 67ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ. 67 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4. ಪ್ರಥಮ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ರಂಜನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಯಾನ್. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾದಚಲನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 68ಕ್ಕೆ 4 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡವರಿದ್ದಾವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ನಡುವೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ರಮ ಅತಿರಿಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 69ಕ್ಕೆ 4 ವಿಜಯದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 147, 147. ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಾಡು ಚಿಮ್ಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. $69 on the board, loss of 4 wicket. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಪ್ರಥಮ ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ball to go. 69ಕ್ಕೆ 4 ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ದಿಯಾನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್. ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಕೋಟೇಶ್ವರ ತಂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ 2 ಹಂತಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕೋಟೇಶ್ವರಕ್ಕೂ ಕೂಡ 50-50 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇತ್ತ UDCA ಉಡುಪಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ 50-50 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬರಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 70ಕ್ಕೆ 4 11 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೊಸ ಎಸ್ತುಗಾರನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನವಾಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಫ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದಿಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್. ನವಾಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ driven over the fielder and this time fielder under the ball. Yes, takes the catch. One more wicket fell down. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನವಾಫ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನವಾಫ್ ಅದ್ಭುತ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಯಾನ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದರು.
ದಿನೇಶಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 12 ರನ್ ಚಾಲ್ತಿದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ 147. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನೂಪ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಭವ್ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಶಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನವಾಫ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Heads is a call here. Vikram, won the toss and what are you going to do? Bowling. ಏನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಅಂದರೆ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ವಿನ್ ಆಗೋ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಸತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತ, ಸೊ ಈ ಸತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಡೆದು. ಹೇಗಿದೆ ಹುಡುಗರು ಹುರುಪೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಜೋಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ. Right, thank you very much. And right, getting back to the captain here. ಮತ್ತೆ ತಾವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ? 180 ಪ್ಲಸ್. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 99 ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11? ಸಾನ್ವಿತ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಒಳಗೆ. ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್, they are into the side now. Two changes. Right, all the best and all the best for Vikram. Okay, ಜೋಶ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓವರ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. 12 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ 70ಕ್ಕೆ 5. ಎಸ್ ಮಾವಾಫ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಡನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವಾಬ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ ರಂಜನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಸಿಮ್, ಕಮಾಲ್. ದಂಡಿಗತ್ತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಮಾಲ್ಸಿನ್ ಕಮಾಲ್ ಈಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 13 ರನ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಲ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾ, ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜನ್. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಉಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನವಾಬ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. Mazel this time, great delivery, good length, completely beaten by the batsman. ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿನ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲ್ಸಿನ್ ಕಮಾಲ್ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಚೆಂಡಿನ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು
ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 72ರತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. 72 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಇನ್ನು 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಚೇಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ UDCA ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ. ಉಡುಪಿ ಕೋಟೇಶ್ವರಕ್ಕೆ 147ರ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಿತ್ತು. 73 ಓಟವನ್ನು ಕಂಡುಬರಿದವ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸುಲಭ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರು ಪಾದಚಲನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ 74. 5 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಮುಂಚೂಣಿ ದಾಂಡಿಗರು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. once again rising delivery. ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲಾಢ್ಯ ಬಾವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮಜಿನ್ ಕಮಾಲ್. End of over number 13. After the completion of the 13 over, 74 on the board, loss of 5. 74ಕ್ಕೆ 5. 74ಕ್ಕೆ 5. ಮತ್ತೆ ನವಾಫ್ ರವನ್ನ ಕರೆತರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಫ್ ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಅ ವಿಕೆಟ್. ಆ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡವರು. ಕರಾರುವ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನವಾಫ್. ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ 19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ನವಾಫ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಎಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಟು ವಿಕೆಟ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ನವಾಫ್ಗೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ರನ್ ರಹಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಮೇಡನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ರು ನವಾಬ್. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಇನ್ ದಿ ಏರ್, ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬಾಲ್. ಯಸ್, ಟೇಕನ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಿ ಬಿಟ್ರು ನವಾಬ್. ಯಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸೈಡ್. 6 ವಿಕೆಟ್ ಫೆಲ್ ಡೌನ್, 74 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಅದಾದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹೊಡೆತ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತನ್ಮೂಲಕ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣ. ರಂಜನ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನವಾಬ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಫ್ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2.3 ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವಾಫ್ ಕೇವಲ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1 ಮೇಡನ್ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬೀಸಾಡಿದ್ರು ನವಾಫ್. ವಾಟ್ ಎ ಬೌಲರ್, ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರ. ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎದುರಾಳಿಗಳ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ 4 ಓಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 4ನೇ ಚೆಂಡು ರನ್ ರಹಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 4 ಚೆಂಡುಗಳು, 1 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ತುಗಾರ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿನ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಕೊನೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ.
2.5 already on the board. 2.5 already completed. Last one ball left in this over. 14th over in progress. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 14. 4 ಓವರ್ಗಳ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 14 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು. 74ಕ್ಕೆ 6, 74 for 6. ಮತ್ತೆ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಜೊತೆಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್. ಕೇವಲ 4 ಓಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 3 ಓವರ್ಗಳ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಫ್. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 2 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಫ್. 74. ಈ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಅಂಚಿನಂತ ದೌಡಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶ, ಮಾಸಿನ್ ಕಮಾಲ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ. ಚೆಂಡುಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 76ಕ್ಕೆ 6. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ 2 ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. once again beaten ಡೆಲಿವರಿ. ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಲಾಢ್ಯ ಬಾವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 3ನೇ ಅಸ್ತ್ರ ಶೂನ್ಯವನ್ನ ಸುತ್ತಿದೆ ದಾಂಡಿಗರ ಮೇಲೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಜನ್ ಕಮಾಲ್ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶ ಕಂಡಿದೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯ ಪಾದಚಲನೆ, ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. 77ಕ್ಕೆ 6. ಇನ್ನು ಕೂಡ 32 ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ 70 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 32 deliveries left in this inning. 70 needed to win this match for Keshwara. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಡುವೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ 15th ಓವರ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. 70 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ 31 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆ ಹಾದಿ ಕೋಟೇಶ್ವರಕ್ಕಿದೆ. ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸಿಡಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನವಾಫ್ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನವಾಫ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ 4 ಓಟವನ್ನ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ 2 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನವಾಬ್ಗೆ ಚೆಂಡನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ನವಾಬ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊನೆ ಓವರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 16ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಸವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಗು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀಶ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಫ್ ಅದ್ಭುತ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಸ್ಲೋ ಬಾಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ನಿಖರ ದಾಳಿ, ಅಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ, ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಬಲ್ಲಂತ
ಕ್ಷೀಣತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವಾಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಂಡು ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ರಾಹುಲ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಂಡದ ಖಾತೆ 82, 82 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ 3 balls ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. Yes, ball in there, no fielder under the ball, safely landed, fielded very well at long off region, a single taken by the batsman, one more run added to the scoreboard, score moves on to 83 for 6. Last 2 balls to go. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ನಮಾಫ್ ನೋ ಬಾಲ್, ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಹದ್ದು ಮೀರಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಿರ್ಣಾಯಕರು ದಂಡನೆಯನ್ನು ತೆರತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ನೋ ಬಾಲ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. 84 ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ, 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ನವಾಬ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls ಟು ಗೋ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಶ್ರೀಶ್ ಶಾ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. 85 ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ball ಟು ಗೋ. Yes, dot ball, end of the over number 16. After the completion of the 16th over, 85 on the board, loss of 6. 16 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿದ್ದಾವೆ. 16 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 85ಕ್ಕೆ 6 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಟಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳು, ಅರ್ಥಾತ್ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 62 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ರನ್ದಾಣೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ 15.50. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 16 ಆಸುಪಾಸು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು ತನಕ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 30ಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 62 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 85ಕ್ಕೆ 6 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಶ್ರೀಶಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಾಹುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. 6 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ನಂತರವೇ ಎದುರಾಳಿಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿತ್ತು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ತಂಡದ ಖಾತೆ 86ಕ್ಕೆ 6. ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ನಡುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 3 ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 16 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು 1 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ತಂಡ. ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ. ಚೆಂಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಐಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೋಟೇಶ್ವರ ಚೇಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 87 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 16.2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡವರಿದ್ದಾವೆ. 22 ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ 60 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡರು. ಎದುರಾಳಿಯನ್ನ ಮಣಿಸಿರುವಂತ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ. ತನ್ನ ಬಲಾಢ್ಯ ಬಲಗೈ ಬಾವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಎದುರಾಳಿ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ರು. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ.
ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 17ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 17th ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಗದ ಎಸೆತ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಣಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಚೆಂಡು ತೂರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 88. ಡಬಲ್ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಶಿರೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್. ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶ್ರೀಶ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೆಡವಿದ್ರು. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಡೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ. 147ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಕೋಟೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ. 120 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 147ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದು. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪಾಲಿಗೆ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್. ಕೊನೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರಿ. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಹಾಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಮುಗಿದ ತತ್ಕ್ಷಣ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. .5 in advance. LBW out. Yes, gone. 1 more wicket fell down. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ 3 ಓವರ್ಗಳ ಸ್ಪೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜುನ್ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 17 ಓವರ್ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 17 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 88ಕ್ಕೆ 8 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 88 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 8 ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 17th ಓವರ್. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾ 17 ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರು. ತದನಂತರ LBW ಔಟ್. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರು. ಕಶೇಶ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬಂದು LBWಗೆ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕ 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಸುದೀಪ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿನ್ ಕಮಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾಜಿನ್. ಒಂದು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಜಿನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾಜಿನ್ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 89. ಬಿಗು ಹಿಡಿತವನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮೂಗುದಾರವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಅವರ ಹೆಗಲೇರಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ UDCA ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. It's wide outside the leg stump this time. Umpire declared as wide delivery.
One more run easily comes to the scoreboard in the form of extra 90 on the board. Loss of 8 wicket. 18th over in progress. Mohammad Mazin in attack. It's rising delivery. Dot ball. ದಾಂಡಿಗನ ಎದೆಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೀಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬೆಚ್ಚನ ಅಡುಗುದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಟ್ರಕ್ಷರ ಭಾಗಸ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶೂನ್ಯ ಸುತ್ತಿದ ದಾಂಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಚೆಂಡು. 90 on the board. Loss of 8. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಸೀನ್ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. to the fielders and yes, ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕ 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಸೀನ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 18ನೇ ರನ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಧನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ. 90ಕ್ಕೆ 9 ಕೊನೆಯ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 9 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಸ್ತುಗಾರರು ಕೂಡ ನಿಖರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಸೀನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಸೀನ್ ಕಮಾಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನವಾಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತದ ಹಾಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಹೋದಂತ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಣದ ಹೊರನೋಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೆಲುವಿನ ಕಹಳೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕಿದೆ. 9 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಕಟದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ. Wide. This time ball goes towards the boundary line. Wide plus boundary. Extra comes to the scoreboard. Score moves on to 95 on the board. Loss of 9. 95ಕ್ಕೆ 9. 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಸೀನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 3 ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಈತನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಸೀನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನವಾಫ್ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಬ್ಬುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ನವಾಫ್ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿದ್ರು. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಐದನೇ ಚೆಂಡು ಈ ನಡುವ ಬೌಂಡರಿ ಅಂಚಿನ ಚೆಂಡು ದೌಡಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 more. It's one of the cracking shot by the player. Sadhan gets the boundary. Score moves on to 99. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೊನೆಯ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದೆ. 18 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿದ್ದಾವೆ. 99ಕ್ಕೆ 9 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 48 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 24 ಸರಾಸರಿ ಬೇಕು. ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 24 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಂತಿದೆ ಕೋಟೇಶ್ವರಕ್ಕೆ. ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ. 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಎದುರಾಳಿಗಳ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 48 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗರಿ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ
ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ UDCA ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಿದ್ರು. ಒಂದೋಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆರುಗನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೌಲರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ದಾಂಡಿಗತೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ, ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯದ ನಗೆ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಮೀರಿಸುವಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಆಟಗಾರರು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 20 ಓವರ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 146 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 147ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 19ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ. 101 ಫಾರ್ 9 ಕೊನೆಯ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಓವರ್ ಇದೆ. ಈ ಓವರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 9 ಓವರ್ಗಳ ಈ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ 19 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವತಃ ಎಸ್ತುಗಾರರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ಮೂಲಕ 19ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿದ್ದಾವೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 101 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 9 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಕೋಟೇಶ್ವರ. 6 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 46 ಓಟ ಬೇಕು. ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ನಿಂತರೂ ಕಷ್ಟ ಇದು. ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೊನೆ ಓವರ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ದಾಖಲಿಸಿದವರು. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 17 ಓಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಟ್ಟಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ UDCA ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಟೇಶ್ವರದವರು. ವಿಜಯದ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೇನೋ ಅರ್ಜುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಕೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ರನ್ ರಹಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಅಂಚಿನತ್ತ ದೌಡಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಬುಲಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 105 on the board. Loss of 9. Last 3 ball to go. 3 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 42 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 42 ಓಟಗಳು. ಎರಡು ಚೆಂಡು 42 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಡುವೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಖಾತೆ 106. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು 9 ವಿಕೆಟ್. 18 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 9 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೇಶ್ವರದವರು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಉಳಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಿಜೂರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ ಜಯದ ಕೇಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಕದನದ ಕಲಿಗಳು ಜಯದ ಗದ್ದುಗೆ ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬೀಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಟೇಶ್ವರ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನವಾಫ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಫ್ 4 ಓವರ್ಗಳ ಸ್ಪೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಜೊತೆಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಿಜೂರು ಅವರು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಂಡಿಗತೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್
ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ನವಾಬ್ರವ್ರೆ. ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಿರಿಯರು ಅರವಿಂದ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಉಲ್ಲಾಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ರಂಜನ್, ರಂಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಂಜನ್ ಬರಬೇಕು. ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಹದಿನೈದು 15. ಓಕೆ, ಡನ್. 15 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ತ್ರೀ ಇಂಟು 5. ರೈಟ್, ಡನ್. ಓಕೆ, ರಂಜನ್ ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಂಜನ್ ಅವರಿಗೆ. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ಬಂದರು. ವಿಕ್ರಮ್ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿನಾಲ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದರು. UDCA ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪೂಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಬಲಿಷ್ಠ UDCA ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 147ರ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ರಂಜನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೋಟೇಶ್ವರದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
16ರ ವಯೋಮಿತಿಯ ಆಟಗಾರರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ UDCA ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಈಗ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆದ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಫ್ ಟಂಪ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನಮೋಹಕ ಆಕರ್ಷಕ ಮಟ್ಟದ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ತಂಡ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 99 ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರು ಬಲಿಷ್ಠ SMS ಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಾತ್ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ಕೂಡ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪುಲ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. ಸಿರಾಜ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಡಿದ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ 12ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಗಾನ್ 12 ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. Today morning SMS played against Criczone and Criczone have registered the victory. UDCA versus Keshwara Sports Club. UDCA registered winning that match. Now the last match 15 overs match. One bowler can bowl maximum 3 overs. 5 bowlers can be used by the captain. 5 overs power play will be there. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. 15 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಓರ್ವ ಎಸೆಗಾರನ ಗರಿಷ್ಠ 3 ಓವರ್ಗಳ ಎಸೆಯುವ ಅವಕಾಶ. 5 ಎಸೆಗಾರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ನಾಯಕನಿಗೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾಲ್. Right now Nishal has got the ball in his hand here. Nicely bowled again, well played on the one side. No runs. Why by Shetty? Why by Salian? Opening players. Big appeal to my third umpire. It's close. It's close. The bat was in the air. The bat was actually in the air. That's a doubt I have here. I got the feeling in the commentary box. The bat was actually not grounded. This is going to be a big problem for the Criczone if they are actually going to get the red signal from the third umpire's position. It's very close. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಆ ರಿಪ್ಲೇಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿವ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಔಟೋ ನಾಟ್ ಔಟೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್.
ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಥಮ It's ಪಂದ್ಯವನ್ನು out. Out. ಔಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್. ವೈಭವ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರರು ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಆಟಗಾರರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಗರ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. Down the leg side, white signal by the umpire, extra added to the total here. Right, it's going to be interesting to watch. Vikram gets a breakthrough, and Criczone looking forward to construct one partnership here. Oh dear, how about this here? Oh, it's going to be good save. Very good save there it is. An excellent commitment shown by the fielder in the deep. No ball called by the umpire. Ashish making his solid commitment just near the boundary line. Presence of mind and a terrific commitment he has delivered. Leg by signal from the umpire. Vaibhav Shetty on strike here, captaining the side, and he's got some kind of experience, and today morning he has played some good strikes, and we are turning out to be in the evening. Just 3:40 Indian standard time, 15-20 minutes left to get good evening here. Still it's a good afternoon to everyone. That's good bowling. Nishal, well bowled. VIKRAM Cricket Club Baindoru have organized, presented, conducted this cricket tournament, VIKRAM Trophy 2025 Under 19 Leather Ball Cricket Tournament in association with UDCA, Udupi District Cricket Association. Well ball, outside after delivery. Dot ball. 15 overs match. Please note down because both teams got a great opportunity to make a good fight, neck to neck fight here. Full toss into the gap on the offside. Will this be cut off? Yeah, well fielded. Very good fielding by the deep fielder. Runs on the board now. 18 for 1. 18ಕ್ಕೆ 1.
Oh, good shot. And a terrific placement on the upside. That's going to go all the way for 4. So Nishal finished this over and end of the over number 2. 2 gone. 22 for 1. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 22ಕ್ಕೆ 1. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ವಲಯದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನೇಶ್ ಗಾಣಿಕ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಗಿರೀಶ್ ಬೈಂದೂರು, ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಡಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಇವರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುನಿಲ್ ಬೈಂದೂರು, ಮಂಗೇಶ್ ಶಾನುಭಾಗ್, ಉದಯ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಾಗೇಶ್ ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿ 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಇನ್ನು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. He's bowling round the wicket here. Minal from this end. Vaibhav Shetty on strike, facing left arm, pretty orthodox fast bowler. But good shot, nicely played, and a good feeling. Under 19 cricket players are absolutely very, very happy, and it is excitement for them. You know, open tournament, they are playing against different teams, against different opposition, and it's going to be really great learning. Every day for every human being in this beautiful spinning planet, in this world, it's going to be learning until your last breath. And this is going to be cricket learning for the cricket skills learning for the cricketers. Lastly bowled again. No runs on that occasion. "15 overs innings means 90 deliveries. Team might be expecting around 100 or 115. 100 plus. It's going to be good total, 115 to 20. Board Admiral lofted on the onslaught. Could this be out? Dye dropped him. He missed it. And he missed the opportunity. ಕ್ಯಾಚ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಸಫಲತೆ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. Judgment in the catch. The height was good. It's a catchable height. Regulation catch. Dropped and missed. Straight back to the bowler in his follow through. "25 for 1. Short delivery, going for a big pull on the onside. Beautifully played. Ball is travelling very quickly into the fence for 4 runs. Well adjusted with a lovely feet movement through the line. Pull shot on the onside. Handsomely driven and getting the handsome result. That's the end of the over number 3. After the completion of 3 overs play. 29 for 1. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 29ಕ್ಕೆ 1. ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ತಂಡ Ashwij, thank you very much. Right, and tomorrow or day after tomorrow I can expect rain also here. Oh boy. 29 for 1.
Nishal continuing. Vaibhav Shetty on strike. Setting the field placement on the offside. You could see there it is. Short third man we have. And backward point, mid off, and deep extra cover. Fine leg is inside a 30-yard circle. And one fielder they kept at the deep mid-wicket region. One in the deep on the offside. One on the onside in the deep. 5 overs power play. Wow, good shot over the top. Beautifully played off the front foot. Cleared the mid-on region into the fence. It goes magnificently struck. Full flow of the body language by the batter. And a lovely presentation of the full face of the bat. And magnificently played over the top into the fence all the way for 4. ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33. Pulled away. Nicely played. There is a field in the deep. Protection. 2 fielders kept on the both side in the deep. And that single takes them on 34 now. Right, Nishal back to the bowling mark here. And the similar action. Down the legs. Oh, great carry. Magnificent keeping. There it is. Absolutely great keeping. White signal. White ball signal from the umpire. Skandaram. Absolutely great job done by Win. A short and look at that short guy. Little boy behind the stumps. Diving and saving the boundary. Well bowled. Good delivery. And his bowling action is actually, it is almost similar to the Jasprit Bumrah, Indian speed star, great record holder, and T20 and 50 overs, test format specialist bowler for Indian team. Oh, short India, it's going to be chances there. He is trying his best. Now it's going to go all the way boundary. Once the ball is actually getting landed at the no man's land region, and it started to travel so hard into the fence, it goes for the boundary. One bounce signal from the umpire as well. Right, important boundary here. How they come, it doesn't matter because it all count in the scorecard. 15 overs innings, 15 overs match, they need runs. Oh, another short delivery and beautifully played, lovely exclusive timing. It's gone like a flash, lightning outfield, all the way for 4. That is a solid hit on the onside. How confident he was to play that drive on the onside. Look at that. That is absolutely great shot. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 43ಕ್ಕೆ 1. $43 for 1 in 4 overs. Criczone Brahmavara ತಂಡ ಸರಾಗವಾಗಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. $43 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 43 on the board. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರಿನ ಆಟಗಾರರು ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆಗಳು, ವಿಕೆಟ್ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೀಳುವಂಥ ಎಸೆಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 115ರಿಂದ 120 ಗಳಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. 43 on the board and changing the bowling. We have Anup, the captain himself with the ball here, with the hard ball, with the red color hard ball. Nice bowling, good shape, very good shape on that occasion. Wow, outside after delivery, gifted lower full toss ball, and he smashed on the offside, and it's gone into the fence for 4. Loose delivery. Not a great ball, not a great delivery to deal with the right-handed batter. And he is actually giving the full toss. That was actually juicy full toss, half volley drive into the gap on the offside for 4. 47 for 1. Middle of the bat again. Into the gap again. Ball once again. Rise to the onside for 4. One on the offside. One on the onside. Vaibhav Shetty. He is displaying his lovely batting talent. And the score is on now 51. Criczone Brahmavara, how quickly they have registered. 50 up in the scorecard. Vaibhav Shetty on 27, I think. Yeah, 27 from Vaibhav Shetty. He is looking in dangerous mood. And he's in very good top form, batting form. And obviously, he decided to play some lovely shots. What that one left it again, and over the top, good looking drive again, 1 bounce, 2 bounce, into the fence it goes, another boundary, hat-trick boundaries. Raining boundaries here at Gari Maidan, Bindur. Well struck, good shots, the range of shots displayed by Vaibhav Shetty here. Now the field is actually gone back. Mid-on pushed back to the long on. A mid-wicket comes in. Anup, he's going to take a long run up. Fast bowler. Captain for VIKRAM Sport Cricket Club. Good comeback here. Very good comeback. Almost targeting wide Yorkers. Wide length Yorkers. That's a dot delivery, bit of relief for Anup here. Now Vaibhav Shetty is actually looking good here and constructed very good innings. 31, I think. Yes, 31 from 18 balls. No, that one driven on the onside again. Field is actually there, but he won't be able to stop. Behind the square on the leg side, ball runs like a rocket. Ball travels like a rocket to the onside for 4. Boundary signal from the umpire. And score after the completion of 5 overs play. Power play gone. 59 for 1. 59 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. 15 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ 59.
Right now 59 on the board here. Viewers are watching in the Sports Kannada YouTube channel. For them, lot of thanks for watching. Shot again, pulled away on the onside, beats a field placement, into the fence it goes. Two players, two cricketers, two batters dealing with the boundaries here. 63. Nicely bowled again, straight to the field. Nicely bowled again, straight to the fielder. A couple of dot balls here. Good bowling. Fast bowlers were being smashed all over the corner of this Gani Maidan Bindur by the Criczone batters. Well, toss, it's in the air, it's going to be chances there. Will this be caught? Will this be caught? Oh, it dropped him. Oh boy, he dropped a sitter. Ground fielding is absolutely not going up from the VIKRAM side. Catch dropped. Opportunity missed. 15 overs match. Again and again you won't get it. That is what self-belief, what I mentioned in the commentary box. Self-belief. The confidence is not there. He lost the catch. One or two good opportunities. When it comes to your side, you need to grab it. If you are going to miss, you're going to pay the penalty. Oh, that's a good shot. Going, it's going. Will it go all the way? And well fielded. Good feeling now. He feels a ball now, but he missed the easy catch. That is a part of the cricket. Right now, that's the end of the over. Number 6. 6 gone. 65 for 1. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 65ಕ್ಕೆ 1. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ತಂಡ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಟಗಾರರು ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 65 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೈಂದೂರು ಪರಿಸರದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಜರುಗಿದೆ. ಹಗಲಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ವಿಕ್ರಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇವರಿಂದ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ರು. ಕಳೆದ 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಂಗಣ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಾರರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಛಾಪು, ತಮ್ಮದಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. Misfield again and good recover. Right, talking about the under 19 tournament, it's going to be really platform for the all cricket, young cricketers. Oh, just got a little bat on that, but into the gap he plied and oh, misfield. Oh, big misfield, there it is. And a boundary signal from the umpire now. That's going to be, well, hard missed by the field placement. Vaibhav Shetty into the 40, into the 40s. 40ರ ಆಚೆಯಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 9 boundaries, 40 not out. 69 for 1. Taken on the pull, it's in the air, and he waited for the bounce. 1 run, just a single. So to talk about somewhat, we could update in the commentary box. Oh, it's a no ball. Right, there we are, the field set, and no ball. Umpire noticed the one simple mistake on the field. No ball +1.
Right through the onside now. Nicely batted and good feeling. Score moves up to be that single. 72. These two cricketers are really putting some good show here. Batting show. Batting show by the Criczone Brahmavara team. Well, good shot, but it's in the air once again. Oh, another miss by the fielder. There it is. A little problem in the judgment, and it's gone into the fence for 4. The fielding commitment is actually should be improved now. You know, they are not able to judge when the ball is going to in the air, and once it getting landed on this ground, and they are going to misjudge that the bounce of the ball once it getting pitching in front of him, he is getting confusion and is doing a bit of misfield and conceding the boundaries. Straight down the ground, long off. Oh dear, good feeling. Oh dear, it's a good feeling. Pratham fails a ball. Score 77 for 1. White signal from the umpire now. White signal. Criczone Brahmavara, Raghu Master. He is known as Raghu Master. And we have Shiv Prasad Shirva. Oh, that's in the air. Chipped away on the onside. Can they look for a second run? But they settle for a single. End of the over after the completion of now 7 overs play. 79 for 1. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 79ಕ್ಕೆ 1. ಇನ್ನು ಕೂಡ 8 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ರನ್ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ 150 ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ತಂಡ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಹುದ್ದರಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಲಘುಬಗನೆ ಕೀಳಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬೈಂದೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರಿನ ಸದಸ್ಯರು. Good bowling and straight down the ground. Well played too. Sagar, well, this is a sensible play, sensible cricket. He is getting the single. He is going to give the strike to his partner. That's good understanding. Vaibhav Shetty on 46. He is on 46. 46 ರಾಜ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. That's in the air, into the gap on the offside. Straight to the deep field on the offside there, only single. Right, we've seen some good batting by Vaibhav Shetty. One thing I must tell you, he dominated when we decided it is a 15 overs match, and he is absolutely played some lovely shots, took the responsibility on his shoulders. Wanted to score many more runs, and he has done it.
ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ 55ರ ಅಜೇಯತೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 96ಕ್ಕೆ 1 ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. 10 ಬೌಂಡರಿಗಳು, 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 46 ಓಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ್ರು. Full toss again, poor delivery, going for a maximum, all the way, it's a biggie. Well, we'll have to get the confirmation from the on-field. Yes, it's six signal by the umpire. Umpire is having exercise time on the field here at Gani Maidan. A clearly exercise time, boundary signal, wide signal, and six signal, and now it's going to be big six on the offside. Score 100 runs up in the scorecard here, 102. 102ಕ್ಕೆ 1. Criczone Brahmavara, after put into bat by the opponents, batting invitation for them, and they have accepted. Shot wide, gets the treatment, and there is a fail in the deep. Oh dear, misfield. Now it's gone again into the fence. Misfield. They are struggling to collect the ball in proper boundary from the umpire. That's the end of the over. And after the completion of 8 overs play, 106 for 1, 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. Drinks break, drinks time, 15 hours match. After 8 overs, 106, 106ಕ್ಕೆ 1, 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್, ಪಾನೀಯ ವಿರಾಮ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 7 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 9 ಹುದ್ದರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 160, 170 ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 106 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ SMS ವಿರುದ್ಧ 99 ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಹುದ್ದರಿಯ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ 94. ಇನ್ನು 6 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ 100 ಓಟಗಳು ಜೊತೆ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್, ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. 106ಕ್ಕೆ 1, 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ದಿನಗಳು ಕಾಲ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಜರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 106ಕ್ಕೆ 1, 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆಗಾರ. Right now we got spinning option here. Wickets required 106 here. Historical achievement. And this is going to be the time for the VIKRAM Cricket Club to register. To register their name in the diary with the golden letters. Golden letters, because you know many sports clubs we have here, and many tournaments we have witnessed earlier in the past, but never witnessed in the Bainduru Gani Maidan with the hard ball, leather ball cricket tournament. Just over the top of the infield, and finds a field placement on the offside. So the range of shots they displayed so good here. And one thing we can say, Criczone Brahmavara team a little struggle in the morning, and now they are well adjusted to the condition. Well ball, and lovely respect he has given. No runs on that occasion. In this tournament, 8 teams participated.
Baka and the KRS team. Baka have organized a couple of Legends tournament in Nette Bisialwa grounds. The initiative taken by Vijayalwa sir, Brahmavara. Oh, that's going to be, I'll take well, little bad luck. What about that? They started to celebrate. And that is absolutely very bad luck for the batter. Hit wicket. Oh dear, that's outside the leg stump delivery. He was actually trying to place the ball on the onside. By the time he has actually lost the balance and he was getting out in the form of hit wicket dismissal. Sagar departs for 30. 30 ಓಟಗಳ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. Important breakthrough here. And wicket number 2 down now here. 96 runs partnership. New man in here, new player is on. White called, white signal from the umpire. Umpire's point of view, we have some experienced umpires for this match. Pulled away, walled away, I think, yes. Boundary signal from the umpire. Pulled away handsomely and into the gap on the onside, and it has gone for 4. End of the over number now 9, 113 for 2. 9 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 113ಕ್ಕೆ 2. ಎಪ್ಪತ್ತು 60ರಿಂದ 70% ಎಸೆತಗಳು ವಿಕ್ರಮ್ ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಗುಡ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಚೆಂಡುಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಜೇಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 6 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅವರು 20-25 ಎಸೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ. Another 25 balls if he manages to fire here. Oh, there is a chance of getting 100 in this 15 overs shorter side of the game. Oh, missed and well fielded. Wide signal from the umpire. Skandaram, the wicket keeper, the little boy, well fielded behind the stumps there. Another one this time. Skandaram missed here and should be a wide. Yes, wide signal and a boundary. It's going to be, yes, it's going to be another signal from the umpire. Boundary. Leg stump deliveries killing the confidence of the VIKRAM cricketers. That's not a great line. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತರ ರೂಪದ ಓಟಗಳು, ಉಡುಗೊರೆ ರೂಪದ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ರನ್ಸ್ 119 for 2. Won the toss earlier in 15 overs match. Decided to bowl and terrific batting performance. Tremendous ball striking. Bob was in the air for a while. Would have been a great catch of the match here.
who was struck very hard, firmly struck. In his follow-through, he didn't get much reaction time. Otherwise, could have been very close catch. The promising bowling performance is actually needed, required for the situation from the Vikram side. Short, wide, uppercut, beautifully played. One bounce, I think. Now it's going to go all the way. One bounce, boundary signal from the umpire. Short and wide and outside off stump, uppercut, beautifully played. Well, one of the greatest cricketer in the history of the game in international level who represented for the Indian cricket team, that is none other than Virendra Sehwag, one of the greatest uppercutter against the fast deliveries. And he just reminded all those pictures right now to everyone here in this Gani Maidan. Criczone Brahmavara got 123 on the board. Shot again. It's in the air. Oh, he dropped him. Lollipop catch. It's straight into the hands of him. Catching practice. If you are in the net practice, it is going to be catching practice. And now we lost it. Oh boy, you're playing official match here. And you're going to drop this kind of very easiest opportunities. 2-3 catches missed by them today. Down the leg side, Skandaram diving, but it's going to running towards the boundary line. Great commitment. Mitchell. An excellent fielding. White signal from the umpire. ಮೊತ್ತ 127. 10ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. Again leg stump ball. Again a wide signal from the umpire. He's bowling round the wicket and angling into the right hander. Still not able to find his line and length, rhythm. Complete struggle here. Dheeraj. Now he's changing his angle. He's bowling over the wicket. He should bowl outside of stump delivery. That's good line. Firmly struck by him. Little bit of misfield again. He was searching the ball. And good recover. And just single score 129. Still 2 balls to go in this over. 129 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ದಾಖಲೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸುವತ್ತ Criczone. Good bowling. That's good comeback here. Over the wicket he bowled beautifully here. Sometimes things are not working for you, means you need to change your angle. This is what he has done. And good comeback now. Oh, that's great bowling. That's what we mentioned. If your things are not working, just change the angle. He has changed the angle over the wicket. He's bowled a magnificent delivery. Clean ball dismissal. And that is absolutely a bit of relief for Dheeraj, who got the breakthrough. Izan departs, clean bowled, 10 gone. ಮೊತ್ತ 129. 129ಕ್ಕೆ 3 ಹುದ್ದರಿಗಳ ಆಘಾತ. 10 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 5 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ.
30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 15 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು, ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬಿತ್ತರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರವರ್ತಕರು KRK ಕೋಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು 2 ಬಾರಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ರು. That's up and over. It's in the air for a while and into the gap and into the fence. Good looking drive, inside out, good shot. Shot selected so well there. Selection of the shot and finding the gap on the offside. It's too good. Elegantly played on the offside for the boundary. 1-3-3. Oh, another miss. I think it's going to go. It should be by. Yes, by signal from the umpire now. Boundary signal as well. Missed by Skandaram, the wicket keeper. And extras added to the total score. 137. 76 ಅಜೇಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ. 76. The man on strike on 76 here. Not out. Good shot on the onside again. Finds a gap. It's going to go all the way. That's a big hit. That's another boundary. Pretty orthodox sweep shot against off spin delivery. Great looking shot. Lovely technique. Magnificent timing. He was watching the ball quite well and read the length and picked the length and finds the boundary. 80. Vaibhav Shetty is on 80. Flight here, taken on the pole. It's going to go all the way. That's a big hit. That's a big hit. That's huge. 6 right down the ground, all the way into the player's stand. Oh boy, what a shot. What a 6. Straight down the ground. He came down the track and he smashed. That ball was actually flying towards the player's stand. And it's gone for a 6. And he moves into 86, not out here. Score moves up to 147. Vaibhav Shetty has actually played one of the best innings of his lifetime in T20 cricket tournament in the under 19 category. One of the lifetime innings. Oh boy, he's got an 86 here. Oh, Mr. Oh dear, oh dear. He's looking to play the pull shot, and that's the outside off-stump delivery. Nicely ball, dot delivery. Down the track he comes again. It's going, it's flying, it's gone all the way. That's another big hit into the crowd. Oh boy, that's another 6. Vaibhav Shetty using his feet so well against the spinners and making the contacts like anything. He blasted through the onside. Score moves up to 153 for the loss of only 3 after 11 overs. Vaibhav Shetty is on 92. 92 ಅಜೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 153. 11 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 153. ದಾಖಲೆ ಓಟವನ್ನು ಪೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಆಟಗಾರರು. ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ 92 ಅಜೇಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಶತಕದ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಶತಕದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶತಕ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ.
ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧೀರಾಜ್ ಈಗಾಗಲೇ 7 ಎಸೆಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. Wow, that's going to be a no ball, I think. No ball, okay. Now it's a free hit, is there? Right, it is. Free hit. On strike, Rajat. Oh, that's India, a little top edge. Free hit is, it's a free hit. Third umpire. And the on-field umpire raised that decision towards the third umpire's pocket. And now the third umpire will take the action. Decision pending from the third umpire's side. We'll be waiting for the third umpire's decision. He's going to take a review of that. Umpire. On-field umpire ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಕೊಡುವ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಎಸ್, ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೈಲ್ ರೈಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. 500 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 500ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಜತ್ ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಔಟ್ ಎಂಬ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತ. 154ಕ್ಕೆ 4 ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ right now we got 154 on the board here, and Prasid walked into the ground here. Dheeraj to continue. Vikram Trophy 2025. Now another one, white signal from the umpire, white call. Hard work for the team players.
T20 cricket tournament. For this match, we have only 15 overs. Short, wide, should be another wide. Wide continues. Another wide signal from the umpire here. So talking about the fitness of the players here, physical fitness, mental balance, below 19, under 19 cricket tournament, when you got an opportunity to play, and this is the time to improve your, discipline and the fitness and the presence of mind and the determination and the temperament. Skandaram missed the ball. Fielder fields the ball. Another wide signal here. What's happening? Do you believe? Hat-trick wides. Dear, it's going to be, it's one match here. We almost had everything. No ball, wide, hit wicket, boundary, 6, here, free hit 6, and then no ball 6. Almost we had everything. There is no doubt about that. Good shot on the offside. There is a fail in the deep. .93 from Vaibhav Shetty. 159 for 4. Could be close. Big appeal to Mide, but are not interested by the umpire. Umpire unmoved. Actually, umpire actually physically moved. What I said in the commentary was unmoved from the decision point of view. Stability, what you call in cricket, from the umpire's point of view. It's going to be one of the hardest job, referee job, umpiring job. Doing commentary so easy, sitting in the commentary box, making some comments towards the cricket match. Now once again, I think, yes, straight to the fielder. Umpires always has to keep, so much a good temperament, and also their the vision and the hard work, and every time they should be alert inside the field. Inside edge of the bat, no runs on that occasion. Good comeback by Dheeraj here. Managed to bowl some dot balls here. Dot ball ends the over. That's going to be a good comeback by Dheeraj. And end of the over number 12. 159 for 4. 12 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 159ಕ್ಕೆ 4. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು 93ರ ಆಚೆಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ. 18 balls to be bowled here. Umpires point of view, 2 umpires on the field. Raghu Master, Physical Education Director for SMS College, Shiprasad Shirwa, both having lots of years of experience. Both are well known, reputation they have from the last 5 years, 5 to 8 years cricket, in the last 5 to 8 years cricket tournament. Oh, slow ball beautifully here, magical stuff. Is on 93 here. Once you are actually getting into the 90s, you start feeling a little nervous because you are going to touch that, the magic number of cricket, 100. Shot, waited, into the gap, will it go all the way? It's gone, wonderfully played, waited, then smashed on the offside. Lovely shot, lovely cover drive. Into the gap on the offside, blasted by him through the offside field placement. He's on 97. Vaibhav Shetty, today it's one of the great day for him, and he will remember in
his future, long time in his future. 97 not out. 97 ಅಜೇಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 163. "15 boundaries and 4 sixes. 15 boundaries, 60, 4 sixes, 24. That means 84 runs collected by boundaries and sixes. I think the fielder is actually moved. What happened there? Oh boy, you can't move from your position. You can come straight forward. Close look by the umpire. What about that here? I think he's waiting. No ball called. No ball signal. Boy is on 97. And this is going to be the free hit time. And can he open his shoulders here? Can he open his shoulders? Can he look for a big one so that he can get the 100? Free hit is waiting for Vaibhav Shetty. It continues batting here. Hits another no ball. Free hit continues. And what a time he's having. What an evening he's having. And what a day he's having. Morning played superb cricket. They won that match. Evening he's being the part of the beginnings. Free hit continues. 97 not out here. Pulled away on the onside and finds the fielder. Oh, could be chance for run out at the non-strikers end. Could be tight. Could be tight. It's out. It's out. Boy, Vaibhav Shetty decided to go back. Otherwise, he could have been in trouble. His partner sacrificing the crease. His partner losing his wicket. Run out ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೂರ 65ಕ್ಕೆ 5. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿದ್ಯಾಧರ್. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Vaibhav Shetty goes back to the crease. Right now, they lose the last wicket in the form of run out. Pulled away. It's going to go all the way. That's a magnificent 100. An unbelievable 6 on the onside. That is one of the greatest 100, and that is going to be the record here in Gani Maidan Baindo. Look at that. And this is going to be the great time for Vaibhav Shetty. What an innings. The first time in the history of the Gani Maidan, 100 runs registered by a player in the last around 50 years. This is going to be a new milestone. ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 103 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Outside edge, over the top. Just wide of his right hand. Skandaram, short little boy, is actually jumping and not able to catch the ball. 100 runs, that is the highlights here. What a time to register. April 24, 2025. This is going to be the day for this young man. This young man, he's going to keep it in his memory for a long, long time. Oh boy, great innings. Good bowling, great bowling. Followed the batter, close to the leg stump. Fine delivery, ends the over. 13 gone, 172 for 5. 13 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 172ಕ್ಕೆ 5. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅಂಡರ್ 19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಗಿರೀಶ್ ಬೈಂದೂರು, ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಗಾಣಿಗ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್, ಸುನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್, ಮಂಗೇಶ್ ಶಾನುಭಾಗ್, ಉದಯ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಾಗೇಶ್ ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಬೈಂದೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. Nicely played, steered away, ball travel into the fence, goes for a boundary. That is a good shot, just using the pace of the ball on that occasion. Cuts it away for 4. The complete package today displayed by Vaibhav Shetty. Great innings, memorable innings, exclusive innings. Has done the hard work for that. He believed himself when he scored 50. They had 6 overs to go. I mentioned in the commentary box, another 25 balls, he's going to get the 100. He's done that. Short ball again, straight down the ground again, beats the field batsman, going all the way. That's a big hit. That's another big 6. Straight down the ground for a big 6 here. Well, and that 6 takes them on to 182. 182. Criczone mentioned 180 plus. They wanted to score. And they're keeping the promise. They are keeping the promise now. 182 they have done. Short pitch ball again. What about that? One bounce signal? Yes, signal from the umpire. VIKRAM, well, we cannot underestimate any team. We can't make any comments in the commentary box. Under 19 cricket tournament, it's all about learning session and a learning platform, learning experience for the cricketers. Short ball again. It's going to go all the way or it will be caught. And it's going to be few runs added to the total here. Right, third umpire. We'll have a look with the third umpire. Check here. They wanted to confirm whether the boundary or whether he has saved Nesnu at the boundary line. 2024 and 25 record cricket season for the tennis ball and for the leather ball as well. Many corporate cricket tournaments, district level cricket tournaments, state level cricket tournaments, interstate, national level and international level tennis ball cricket tournament happened in the last September 2024 in Padubidri. Sri Lankan team came there. Sri Lankan team played in tennis ball. And this year in Manipal Endpoint Ground, hardball cricket tournament, SM Trophy, Sri Lankan team came. Sri Lankan team participated in the hardball cricket tournament in Manipal University Ground on the turf track. So record cricket season. Cricket players also very busy, umpires busy, and commentators, many commentators in Udupi district, 150 plus commentators are getting opportunity everywhere. Only 2. Good save by the fielder there. Again pulled on the one side, going over the top. Oh dear. Is he going to damage something? Is he going to damage something in the outfield? And it's gone all the way for a 6. 190. On the board 190. 122 Vaibhav Shetty. 122 ಅಜೇಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 190.
Another one short delivery. It's going to be chances there for the fielder. Will this be Tigan? Takes it. And that is a catch. What a huge relief for the VIKRAM cricketer, VIKRAM team players. And one of the greatest innings. Ravi has taken a very good catch in the borderline, just near the long off. And that is one of the greatest innings for all time here at Gadi Maidan. History created by the young, a little fellow, young cricketer. What an innings he has played. And he will be having a very good party tonight. There is no doubt about that. With this coach, because Janardhan is one of the great cricketer. Janardhan for Criczone Brahmavara. And he must be feeling proud to be the coach of this team, because there's someone in the playing 11 who has actually created a history in the Gadi Maidan. The great innings, he is wandering off his ground here. And he is actually welcomed by his teammates, standing ovation for him. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 190ಕ್ಕೆ 6. ಕೊನೆ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 15 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಕೊನೆ ಓವರ್ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮಿನಾಲ್. Oh, that's a fall from the off stump again. White's called. White signal from the umpire. 192. Skandaram really struggled today. Skandaram is the one guy, I'm telling you, it's really very hard work for him because of many white balls they bowled, and it's really difficult for the wicket keeper to make his job. Good bowling. Nice line there it is. Oh, could be chance for run out. Removes the bails. That's out. Signal by the umpire. Another wicket goes down here. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತ. ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಅಂಡರ್ 19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 3ನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. Binal to continue. Going for a big smash, over the top, into the gap, into the fence, all the way for 4. They are actually touching everything. Whatever they are going to touch, they are going to get the boundaries and score 196 now. 196. Four balls to go. ಕೊನೆ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. Down the leg side, Skandaram is actually saved. Looking for a quick run. Hit the stumps. Out signal from the umpire. Wide call by the umpire. What's happening there? Wide signal from the main umpire. Out signal from the strikers and umpire. Skandaram is actually really done a terrific work today. Wicket keeper. ನೂರ 197. ನೂರ 97ಕ್ಕೆ 8. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ಗೆ ಸ್ಕಂದರಾಮ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್, ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಸ್ಕಂದರಾಮ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬರ್ಡೇ ದಿನವೇ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. April 24, it's going to be one of the greatest day. And one... Oh, that's in the eye. It's going to be caught. Oh, think long on fielder. Will this be caught? Oh, good catch. Very good catch. Ayush has taken a terrific catch. Magnificent catch in the deep. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು. 9 wickets down now. April 24th. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಚಿನ್ ರಮೇಶ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಬರ್ಡೇ ಕೂಡ. ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು, and one of the greatest cricketer for all time in the history of the game, in white ball, in red ball. Remember, not played pink ball cricket. Sachin Ramesh Tendulkar. On this day, he's got the 100 against Australia in 1998 in Sharjah. Dot delivery. ಕೊನೆಯಸ್ತ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು. ವೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ by the umpire. What about that here? Wide again. Wide call again by the umpire. 200 runs up here. 200 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. 211 ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ 200 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು 15 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. Little inside edge of the battering and down to the deep third man region. Only single. Now inside edge. Sorry, it's a bicycle from the umpire. 2 not 1 on the board. 201 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಂದರಾಮ್ wishing him once again happy birthday. Skandaram fields the ball and he slips and he missed the ball. Ball in play. Ball is in play. We'll have to wait for the umpire signal and a leg by signal. That's the end of one of the longest marathon innings here. And end of the over number 15, score 203. 203 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 204ರ ಗುರಿ 90 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸ್ಕಂದರಾಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎ ಟೆರಿಫಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಟುಡೇ, ಸ್ಕಂದರಾಮ್, ಆಸ್ ಎ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. And we wish you happy birthday on behalf of Vikram Cricket Club, on behalf of entire cricket fans. Again, thank you. And 204 to chase here. 204 ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ 90 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ. ಅದರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ. In the commentary box we have Sachin from Naikankate. Sachin, he is occupying the commentary box position and now he's going to give his commentary to all of you. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಚಿನ್ ನಾಯ್ಕನ್ಕಟ್ಟೆ.
ಎಸ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅರವಿಂದ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ರವರೇ ಇದು ತನಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. 204ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐವತ್ತ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 122 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಭವ್ 16 ಬೌಂಡರಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರಿನ ಈ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 100 ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು ವೈಭವ್. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ. ಆರಂಭಿಕ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಅನ್ವಿತ್ ಜತೆಗೂಡಿದ ಸ್ಕಂದರಾಮ್. ಇನ್ನೂರ 4ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ 15 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಬೆಳೆಯುವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಡರ್ 19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ UDCA ಅವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಅಂಡರ್ 19 ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಜತ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾದರಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಮಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ವೇಗದ ಎಸೆತ ರಜತ್ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ದಾಂಡಿಗತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವಂತ ರಜತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದನ್ನ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರಜತ್. ಈ ನಡುವೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಅಕ್ರಮದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರು, ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಓಟ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಕ್ರಮದ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಚೆಂಡು ಮೈಯನ್ನು ಬಡಿದಪ್ಪಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಡೇಂಜರ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. ತನ್ನ ಮೂಲಕ
ತಂಡದ ಖಾತೆ 2ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ 1ಕ್ಕೆ 13ರ ಸರಾಸರಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರಿಗೆ. ಸ್ಕಂದ ರಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ. One ball in the air. Yes, ball past the fielder. Finally, it's crossed the boundary line. 4 run. Birthday ball. Cheered his shot. 4 run. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ದಾಂಡಿಗರು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದಾರಾಮ್ ಬೌಂಡರಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 6ಕ್ಕೆ ನೆಗೆದೇರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಇನ್ನು 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 6ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರನ್ನ ಸ್ಕಂದಾರಾಮ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಕಾಲನ್ನು ಬಡಿದಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಲ್ ಹಿಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಯಾಡ್. There is no variation on the scoreboard. Score remains as it is 6 on the board. Last ball to go in this first over. Rajata into the attack. Final delivery. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರಜತ್. Rising delivery in ನಡುವೆ we have to wait for umpire signal. Wide ball +1. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಯಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 2 ಓಟಗಳು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 8ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇತ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ವೇಗದ ಎಸೆತ ತೀರುವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಂಗಳವನ್ನು ಕಂಡಿದ ಅಂಕಣ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರು ಕಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಟಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ 8ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ನ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 14ರ ಸರಾಸರಿ ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ತಂಡದ ವೈಭವ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 122 ಓಟವನ್ನ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 16 ಬೌಂಡರಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ಟು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಂಚುರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ವೈಭವ್. ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು. ಅಕ್ರಮಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 9ರ ಗಳಿಕೆ ಎತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಎಸ್ತುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಜಾನ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈಂದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ 21ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 27ರ ತನಕ ಸತತವಾಗಿ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅಂಡರ್ 19
ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಡುವೆ ಬಾಲ್ in the air. There is a call for a catch. Fielder under the ball. Yes, take that catch. Forced to get fell down. But the boy walks back to the pavilion. First down. Skanda Ram gone. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು 1975ರಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಒಳಗೊಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನದ್ದು. ತದನಂತರ ತಂಡವು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ, ಅಂತರ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವು ಪಾರಿತೋಷಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವೇ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅಲ್ಲದೆ ಬೈಂದೂರಿನ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ 60 ಗಜಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇದೇ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸಾಗಿರುವ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಹಾಗೂ ವರ್ಷಾವಧಿ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಹಲವಾರು ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹತ್ತರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೈಂದೂರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್ 90s 19 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಡರ್ 19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವಿಕ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಎನ್ನುವ ನಾಮಾಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 3 ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ದಿನಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೀತದೆ. ನಾಳೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ದಿನಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಂದರಾಮ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಅದ ನಂತರ ಡಕ್ಔಟ್ ಆದ್ರು. ರವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇದು 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 204ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. 10 ಓಟಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಿಡದ ಓಕೆ ಓಕೆ 10ಕ್ಕೆ 2 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕೈಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು. ಅನ್ವಿತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಜಾನ್. ಇಜಾನ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರದ ತೀರ್ಪು. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಜಾನ್. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 10 on the board, loss of 2 wicket. Last 1 ball to go. Izan, second over in progress. 10 runs already on the board, loss of 2 wicket. Yes, there is no connection between bat and ball. There is a dot ball at the end of over number 2 after the completion of the second over. 10 runs on the board, loss of 2 wicket. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇವರೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತ ವೇಗಿ. ಚೆಂಡಿಗೆ ಇನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ನೀಡಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರ. ಅನ್ವೇತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರದ ತೀರ್ಪು. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. Yes, there is a big appeal for LBW. Umpire decided that is not out. Decision already comes out. Umpire decided as ball goes outside the leg stump. 10 on the board, loss of 2. Third over in progress. 10 ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತ್. ಈ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಎದೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೀಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ. Yes, out, caught behind the wicket. He's gone. Anvit walks back to the pavilion. One more wicket fell down. Third wicket down this time. Wicket ರಜತ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು.
ಈ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಂದ ಔಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಶೀಶ್ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 14ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರು. ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ 3 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Dot ball completely beaten. That is the end of Rajat over. End of over number 3. After the completion of the third over, 14 runs on the board. Loss of 3 wickets on the side of Vikram Bainduru. After the completion of the third over, from 18 deliveries, 18 balls, they are collected 14 runs. And also Vikram Bainduru lost their 3 wickets. So far, new bowler back to the attack. Izana again back to the attack. 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಜತ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಸಾನ್ ಕೂಡ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿ. ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರರು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೌಡಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಾಟ್ಗಳ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವ ರೀತಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್, ಚೆಂಡನ ದಬ್ಬುವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಧಾರಿತವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಶಾಟ್, ಅದು ಬೌಂಡರಿ ಅಂಚನ್ನು ಸವರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ದೌಡಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 4 ಓಟವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. 18ಕ್ಕೆ 3 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರು ಇದೆ. Is on this time. There is a big appeal. Umpire given us out signal. There is a caught behind the wicket. Yes, he is also gone. 4th down. 18ಕ್ಕೆ 4. ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪೆರೇಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರಿನ ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 18 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಂಡ್ರೆ 204 ಓಟಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 18ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಾವ ಆಟಗಾರ ಆಸರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸೋಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಕುತೂಹಲ. ನಾವು ನೀವು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಕಾದು ಕುಳಿತು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಚಿತ್ರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 18 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚಾಲ್ತಿ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಜಾನ್ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇಜಾನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 1.2 ಎಸೆತಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಜಾನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕೆಡವಿದ್ರು ಇಜಾನ್. ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಜಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗಿನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ. Arush. As there is a beamer delivery, umpire given us a no ball signal. High defending no ball. 1 more run added to the scoreboard, and also it's a warning to the bowler also. Score moves on to 19. It's a beamer delivery. 2020ಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬೀಮರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಮರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬೀಮರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬದಲಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಕರೆತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 19ಕ್ಕೆ 4 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಕಾಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಣ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರುಷ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀಶ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಶೀಶ್ 4 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಆರುಷ್ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 20ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಈ ಸಣ್ಣ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೆಲದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡಿಗನ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ ಇಸ್ ಆನ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಜಾನ್. Yes, there is a dot ball rising delivery beaten by the batsman. End of over number 4 after the completion of the 4th over. 20 runs on the board, loss of 4 wicket. 20ಕ್ಕೆ 4 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂರ 4 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ತಂಡ. ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 204ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ತಂಡ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರು. 20 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರಜತ್ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 12 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇಜಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ರು. ಉತ್ತಮ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಇಜಾನ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್. ತಂಡದ ಮೈನ್ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಹೌದು ರಜತ್. ರಜತ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಆರುಷ್. ಚೆಂಡು ಊಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಿವಾಣದ ನೋಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 20ಕ್ಕೆ 4 ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಾಸರಿಯ ರನ್ದಾರಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ 16.58ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 17 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರಿನ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 20 ಓಟದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಸ್ಕಂದ ರಾಮ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ 2ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ 2ನೇ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಆಶೀಶ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇದೆರಡು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬಿಟ್ರೆ 5ನೇ ಚಾಲ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ತನಕ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಸತತ 3 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು. ಆರುಷ್ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ. ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು ಪವಿಲಿಯನ್ ಪೆರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. 4 ಜನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ is one of the good fielding. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ರಜತ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ರಜತ್. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ
ಸೋಲುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಂತ ನಿದರ್ಶನ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 6 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾದ ನಂತರ ರಜತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, 1 ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ. ಆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 39 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಎದುರಾಳಿಗಳ ಜಯವನ್ನ, ಇನ್ನೇನು ಎದುರಾಳಿಗಳು SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕೆಡವಿದ್ರೆ ವಿಜಯವನ್ನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತು. 6 ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾದ ನಂತರ ರಜತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಕಣಕ್ಕೆ. ರಜತ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪುಡಿಗಟ್ಟುತ್ತಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ರಜತ್ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಬಾಣ ತಿರುಗಿ ಚಿಮ್ಮಿದೆ, ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್, ಔಟ್. ಡೀಪ್ ಮಿಡೋ ನಿರ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. 21ಕ್ಕೆ 5 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಜತ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐದು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 21 ಓಟಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಶೀಶ್. ಇಸಾನ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ 5 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ಇಸಾನ್ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಜತ್ ಕೂಡ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಂದಿದೆ, 22ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ. 6ನೇ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರುಷ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಜಾನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ 3ನೇ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 6ನೇ ಚಾಲ್ತಿ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಂಡಿಗತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ 15 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 204ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎದುರಾಳಿಗಳ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದೆ. ಕೇವಲ 22 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. 6ನೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಪಿನಾಂತಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಓಟಕ್ಕೆ ತಡೆಬೇಲಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಚೆಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಕದಿಯುವ ಆತುರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಇಜಾನ್. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್.
ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ದಾಂಡಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಬಾಜಿನವಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಎಸೆತ ಅತಿರಿಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡುಬರಿದವ ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತ. 23ಕ್ಕೆ 5. Yes, once again dot delivery. It's an outswing delivery. Last 2 ball to go in this over. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ಬೈಂದೂರು ಹಾಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಗಾಣಿಗ, ಹಾಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್, ಖಜಾಂಚಿಗಳಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ಬೈಂದೂರು, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಮಂಗೇಶ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್, ಉದಯ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಾಗೇಶ್ ಕೆ. Dot. End of Isan's over. End of over number 6. 24 on the board. Loss of 5. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಟಿ.ಆರ್. ಹುದಾರ್, ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತ್, ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ಮಸೂದ್ ಆಲಂ, ಸದಾಶಿವ್ ಡಿ, ಸುನಿಲ್ ದತ್, ರವಿಶಂಕರ್, ಜಯಾನಂದ್ ಹೋಬ್ಳಿದಾರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೋಹನ್ ಬಂಕೇಶ್ವರ, ನರಸಿಂಹ ಕೆ, ಹರೀಶ್ ನಾಯಕ್, ಉದಯ್ ಎಂ, ಉದಯ್ ಚಂದ್ರ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಅತ್ತಾವರ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೌರವ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರುಷ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ರನ್ ರಹಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಕ್ಕೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಪ್ರಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸ್ತುಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಥಮ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಪ್ರಥಮ್ರವರ ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 24ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ತಂಡ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಿದ್ದಾವೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರು ತಂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು, ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು, ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ತಂಡ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರು. ಎಲೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
5ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರತಾಪ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಾಪ್ 5ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 28ಕ್ಕೆ 5 ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. As ball goes behind the wicket, dot ball. End of over number 7. 28 on the board, loss of 5 after the completion of the 7th over in the side of VIKRAM Bainduru. ಅದೇ ರೀತಿ HSA ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿರ್ವಾ ಈ ತಂಡ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. HSA ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿರ್ವಾ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶಿರ್ವಾ ಮುಂಬೈ, ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿರ್ವಾ T20 ಕಪ್ 2025 ಅಂಡರ್ 16 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೇ 2ರಿಂದ ಮೇ 4ರ ತನಕ ಹಿಂದೂ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಶಿರ್ವಾದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ, ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ HSA ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿರ್ವಾ T20 ಕಪ್ 2025 ಅಂಡರ್ 16 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ HSA ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಶಿರ್ವಾದ ಹಿಂದೂ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಈ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧರ 3 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ರು. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಪ್ರಥಮ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಆರುಷ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ 8ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ವಿದ್ಯಾಧರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬಳಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗು ಹಿಡುಪನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 99ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೇ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ತಂಡ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿತ್ತು. ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SMS ಬ್ರಹ್ಮಾವರವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು. ರಜತ್ ಆಟ, ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಚ್, ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬಾಲ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್,
Single taken by the batsman. One more run added to the scoreboard. Score moves on to 29. End of over number 8. 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 29 ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್. 15 ಓವರ್ಗಳು. ರಕ್ಷಿತ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. 30 on the board. Loss of 5. ಈ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 9ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ 41 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 174 ರನ್ ಬೇಕು. 44ಕ್ಕೆ 174. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಈಗಾಗಲೇ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕೆಡವಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹಿಡಿಸಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೋ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬಾಲ್. ಸೇಫ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. ಆದರ್ಶ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಆರುಷ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆರುಷ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 10 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ್ 5 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. Yes, this time lofted shot.
Good connection between bat and ball. Yes, finally ball crosses the boundary line. ಆರುಷ್ ಎರಡನೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 12 ಆರುಷ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ. ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್. 9ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅಗೈನ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. 21 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರುಷ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 38. 37 ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ 166 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Once again, no fielder under the ball. ಮೊದಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. 1 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಖಾತೆ 39. ಮತ್ತೆ ಆರುಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರುಷ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆ 13 ಓಟ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನ ಆರುಷೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. 39ಕ್ಕೆ 5. 39 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5. ಇನ್ನು 36 ಚೆಂಡು. 6 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 165 ರನ್ ಬೇಕು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರಿಗೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್. ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆರುಷ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆರುಷ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಧರ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ರು. 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆರುಷ್ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಹಿ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ದಿ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರು. ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ 6. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನೂಪ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. 10ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15 ಓವರ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದು 10ನೇ ಓವರ್. ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಬೇಗ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕ್ರಿಕ್ಸೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 43. ಅನೂಪ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ನಾಯಕ, ತಂಡದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದವರು ಅನೂಪ್. ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 3ನೇ ಚೆಂಡು ರನ್ ರಹಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
4ನೇ ಚೆಂಡು, ಮೊದಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚರ ಸಮರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಫೆನ್ಸ್, 4 ರನ್. ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೂಪ್ 2ನೇ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನೂಪ್ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿದೆ. 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 10ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್. ಎದುರಾಳಿಗಳ 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಿ ನಿಂತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಧೀರಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೆರವು ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಅನೂಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಧೀರಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಧೀರಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇದು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಧೀರಜ್ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 47ಕ್ಕೆ 7 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಧೀರಜ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಈ ನಡುವೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡ ಎಸೆದಿದ್ರು, ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಧೀರಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 10 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 48 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು 30 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 156 ರನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 156 needed from last 30 balls left in this innings. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 31 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರು ತಂಡ ವಿಜಯ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆಯುಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್. ಭೀಮರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ +1. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1+2 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 51 ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನ ಮೀರಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. 51 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 7. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. 52 ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ. ಆಯುಷ್ ಪೂಜಾರಿ
ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಥಮ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ. Yes, that is one of the good shot. The ball was backed out. That crosses the boundary line. 4 more runs. Dheeraj gets the boundary this time. Score moves on to 56. A loss of 7. ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರಿದ್ದಾವ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಧೀರಜ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಬೌಂಡರಿ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಗೆ. ಆಯುಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೋಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 1 ಓವರ್ದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. 57ರಲ್ಲಿದೆ. 57. ಪ್ರಥಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. As one of the climax shot, it's a gap shot, 4 run. ಕಾದು ಕುಳಿತ ಗಿಡುಗ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರಥಮ್ಗೆ. ಪ್ರಥಮ್ ಎರಡನೇ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಇಲ್ಲಿ 13 ಓಟವನ್ನ ಆರುಷ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದು ತನಕ. ದ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 11 ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಕೂಡ 4 ಓವರ್ಗಳ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಆಯುಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು. ಕೊನೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. Yes, dot ball end of over number 11. After the completion of the 11th over, 61 on the board, loss of 7. 61ಕ್ಕೆ 7. ಇನ್ನು ಕೂಡ 24 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. 143 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೈಂದೂರಿಗೆ. ಅಂಡರ್ 19 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಂದೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ UDCA ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರ. ಬೋಲ್ಡ ಧೀರಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್.
ಎಸ್ ಈ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ in Vikram Bainduru innings. First sixer of this match. ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಿರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಧೀರಜ್. 22 ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ 137 ಬೇಕು. ಧೀರಜ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. As once again, there is a big 6 more. It's a massive stroke. 6. Score moves on to 73 for 7. Ball. ಆರುಷ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರುಷ್ 13 ಓಟ ಬಾರಿಸಿದ್ರು, ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ರು ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ಬೌಂಡರಿಗಳು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಧೀರಜ್ ಗಳಿಕೆ 20. ಕೇವಲ 7 ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆರುಷ್ ಮಾತ್ರ 21 ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಂಜನೆ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧೀರಜ್. ಮನಮೋಹಕ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ. ವಿದ್ಯಾಧರ್ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 12ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಧೀರಜ್ ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಕಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ವಿದ್ಯಾಧರ್. 73ಕ್ಕೆ 7 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 12ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. Yes, ball in the air this time. Fielder under the ball. There is no chance. It's a sixer. Big game. Unbelievable shot. Dheeraj gets his 3rd sixer in this match. Score moves on to 79 on the board. Loss of 7. 79 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 12 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು. ದುಬಾರಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಯಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ವೈಡ್ +1. 2 runs added to the scoreboard. Score moves on to 81. ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಡಿದಟ್ಟಿದ್ರು. 1 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಥಮ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 82 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 12. 12 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡು ಬರಿದ್ದವೆ. 82ಕ್ಕೆ 7 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 4 ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 16 ಚೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರಥಮ 14 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ 9 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 26 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರುಷ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 13 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು. As once again clever short ball in the 8th wicket fell down. He walks back to the pavilion. Pratham gone. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 9 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಿನಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವಕಾಶದ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಿತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮಿನಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗೆ. It's dot ball. Last 2 ball to go in this over. 13th over in progress. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 87ಕ್ಕೆ 9. ಹದಿನೈದು ಓಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರಕ್ಷಿತ್ 1.5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಯ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಅವಕಾಶ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 13. 87 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 9 ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ವಿಜಯದ ಕದ ತಟ್ಟುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 117 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 58.50 ಆ ಸರಾಸರಿ ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಕ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 117 ಓಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಓವರಿಗೆ 58.50 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 59 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Wide +1, wide +1.
First ball in there. There is a call for catch. Keeper under the ball. He has taken. Well judged catch. That is the end of the innings of VIKRAM Bainduru. Keeper takes that catch. That is a victory moment of the team of Criczone Brahmavara on this match. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಚಿನ್ ಅವರೇ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದರು ಕ್ರಿಕ್ಝೋನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಡಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡೂರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಹಾಗೇನೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶಿರ್ವ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Criczone opening batter Vaibhav Shade. Can you come forward here please, because you have got the 100 of this tournament, first 100 of the tournament, and the best batting performance. Right, Prakash Kulal ಅವರು ಬನ್ನಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ. Welcome you to this presentation ceremony. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕ ಅವರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಾರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ 100 ರನ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ 100 in this a match against VIKRAM. So can you share a few words? Can you share your feelings? Is it going to be your third, second, or how much 100 you got? Third century, right? ಮೂರನೇ